વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન વેબ સંકુલ। મિત્રો હું વિશાલસિંહ સોલંકી આપ દરેકનો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો વાત કરવી છે આપણે ભારતના ઇતિહાસના એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નોની, મહત્વપૂર્ણ ટોપિકોની આજે આપણે ચર્ચા કરવી છે। મિત્રો થોડા ઘણા પ્રશ્નો છે, બરાબર। અત્યારે દિવાળીનો બરાબર માહોલ મિત્રો ચાલી રહ્યો છે, 23મી તારીખ છે અને આજે મિત્રો દિવાળીની તૈયારીઓ સાથે સાથે આજે સરસ મજાનો આપણો જે લેક્ચર છે એને આપણે શરૂ કરવાની અહીંયા પ્રયત્ન આપણે કરીએ છીએ, બરાબર। તો મિત્રો આજે જે ચર્चा करवी है, भारतना इतिहासनी चर्चा करवी है। घणा बधा मित्रों कॉमेंट करता था कि भाई भारतना इतिहासना थोड़ा घणा कंईक प्रश्नों लईने आवो तो कंईक मजा आवे। तो मित्रों शुरुआतनी अंदर मैं थोड़ा हल्का फुल्का जेवा अगरबत्ती जेवा प्रश्नों में मूकेला है, पण धीमे धीमे थोड़ुंक लेवल में थोड़ुंक ऊंचुं करेलुं छे ए आपणे जोई लईए मित्रों, बराबर। तो अहींया तमे मित्रों जोई शको छो कि आपणी ऑफलाइन बैच छे। जो मित्रों हमेशा याद राखजो अने तमने हजू पण कहूं छुं, बराबर, के वर्ष तो दर वखत बदलावानुं छे, वर्ष तो दर वखत बदलावानुं छे। चाल ने आ वखत खुद ने बदलीए, आ वखत खुद ने बदलवानुं छे मित्रों। जे एक विद्यार्थी आपणे अत्यारे छीए, जे अत्यारे बेरोजगारीनी अत्यारे आपणो सामनो करी रह्या छे, बेरोजगारीनो, आ बेरोजगारीमांथी मित्रों आपणे सरकारी अधिकारी बनवुं छे, बराबर। तो आ सरकारी अधिकारी बनवा माटे तमे तमारा स्वप्ननी मित्रों नौकरी लेवा माटे तमे जे तमे स्वप्न सेवी रह्या छो, जे नौकरीना ए स्वप्ननी नौकरी लेवा माटे मित्रों तात्कालिक जो रूबरू आवी शकता होय तो चोक्कस मित्रों ए क्लास 1-2 होय, जनरल क्लास 3 होय के टेट टाट होय, केम के अत्यारे आ बधी एक्जामो ट्रेंडिंग में छे अने हवे मित्रों जो मित्रों चूंटणीनो माहोल छे, चूंटणी पूरी थशे तो तरत न तरत बधानी नोटिफिकेशन आववानी छे। એટલે મેક્સિમમ મિત્રો જેના અહીંયા નજીકમાં હોય આની અંદર જોડાઈ શકતા હોય તો મેક્સિમમ આનો લાભ લેજો। પ્રાઇસ પણ લખેલી છે, સમય પણ લખી દીધેલો છે અને કઈ બેચ છે એ પણ લખી દીધેલી। એટલે પહેલી તારીખથી મિત્રો શરૂ થશે અને જે આખું સિચ્યુએશન ઓફર છે માત્ર 31મી ઓક્ટોબર સુધી છે, એટલે થોડુંક ધ્યાનમાં રાખજો, બી કેરફુલ, બરાબર। ચલો આગળ મિત્રો વાત કરીએ। પહેલો પ્રશ્ન આપણી સ્ક્રીન ઉપર આવી ગયો છે। પહેલો પ્રશ્ન આપણી સ્ક્રીન ઉપર છે કે એસ્ટોડા डा इंडिया कई यूरोपियन कंपनी नाम हतुं। आ एस्टाडो डा इंडिया नामनी एक कंपनी है मित्रों। जो आ जेटली पण बधी कंपनीओ हती आ बधी कंपनीओ क्यांक ने क्यांक क्यांथी आवेली तो यूरोप थी आवेली छे। क्यांथी आवेली छे भाई? यूरोप थी आवेली छे। भाई यूरोप थी शा माटे आवेली? यूरोप थी भारतनी अंदर आवेली छे। भाई भारतनी अंदर शा माटे आवेली? तो एवुं कही शकाय के भारतनी अंदर जे चीज वस्तुओ जे आवती ए चीज वस्तुओ जे मार्ग वच्चे बंद थई गयो तो कॉन्स्टेंटिनोपल, ए रस्तो बंद थई जवाना कारणे नवो जलमार्ग शोधवानी एमने फरज पड़ी अने क्यांक ने क्यांक नवो जलमार्ग वास्को द गामा द्वारा 1498 में ज्यारे शोधी नाखवामां आवे छे। पहेलो एवो यूरोपियन व्यक्ति के जे भारतनी धरती उपर ए व्यक्ति आवे छे वास्को द गामा છે અને વાસ્કો દ ગામા યુરોપ થી અહીંયા ભારતની અંદર આવે છે। હવે પહેલા તો પોર્ટુગીઝો આયા, પરંતુ ઘણી બધી પાછળથી કંપનીઓ મિત્રો આવે છે। ભાઈ શા માટે આવેલી? તો વ્યાપાર કરવા માટે આવેલી। તો ક્યાંક ને ક્યાંક આ દરેક કંપનીને આપણે કેવી કહીએ છીએ? ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની કહીએ છીએ। કેવી કહીએ છીએ? ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની કહીએ છીએ। એટલે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા એટલે કે આનો સિદ્ધાંત મિત્રો એવો હતો કે યુરોપ એટલે કેવા પ્રકારનો દેશ કહેવાય? કઈ બાજુનો દેશ કહેવાય? તો પશ્ચિમી દેશ કહેવાય। આપણા મુજબ યુરોપ કેવો દેશ છે? યુરોપ પશ્ચિમી દેશ છે, પશ્ચિમનો દેશ છે। તો પશ્ચિમના દેશથી ભારત તરફ જો વ્યાપાર કરવો હોય તો એવું કહી શકાય કે ભારત એ પૂર્વ દિશાની અંદર છે। તો પૂર્વ દિશાની અંદર વ્યાપાર કરવા માટે જે કંપનીની સ્થાપના કરવામાં આવે એને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની કહેવામાં આવે છે। તો એવું કઈ એ કંપની હતી કે જેનું મૂળ નામ હતું એસ્ટાડો डा इंडिया। एस्टाडो डा इंडिया कई कंपनीનું મૂળ નામ હતું? ઓપ્શનની અંદર છે મિત્રો પોર્ટુગીઝ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે, ઓપ્શન બી ની અંદર છે ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે, ઓપ્શન સી ની અંદર છે ડચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે અને ઓપ્શન ડી ની અંદર છે બ્રિટિશ ईस्ट इंडिया कंपनी है मित्रों। आ बधानी अंदर थी मित्रों जवाब शुं आवशे तमारे मने कहेवानो छे। फटाफट मित्रों प्रश्न व्यवस्थित वाँची लो, ऑप्शन व्यवस्थित वाँची लो। आनो जवाब शुं आववो जोईए? ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नी अंदर आ सवाल पूछायेला छे, PYQ। जूना पेपरनी अंदर आ सवाल ऑलरेडी भारतना इतिहासना संलग्न पूछायेलो छे। तो आनो जवाब शुं आवे? कई एवी यूरोपियन कंपनी हती जेनुं मूळ नाम एस्टाडो डा इंडिया हतुं? तो मित्रों आनो जे जवाब छे आनो जवाब आवशे ऑप्शन ए। शुं जवाब आववो जोईए? ऑप्शन ए जवाब आववो जोईए। जे पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी हती आ पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनीने मित्रों शुं कहेवामां आवे छे? तो एस्टाडो डा इंडिया ना एनुं मूळ नाम हतुं, बराबर। तो आनुं मित्रों एवुं कही शकाय के आनुं एवुं
આનો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ આવશે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? બરાબર. આગળ મિત્રો વાત કરીએ. ભાઈ બીજો પ્રશ્ન છે 1857 સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ જે આપણો વિદ્રોહ થયો, 1857 જે વિદ્રોહ છે એના વિશે સૌ પ્રથમ વાર જો કોઈ વ્યક્તિએ લખાણો લખ્યા હોય, ભાઈ કયા વ્યક્તિએ સૌથી પહેલા 1857 સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ વિશે લખાણો લખ્યા એ તમારે કહેવાનું. ભાઈ કયા મહાનુભાવ હતા? ઓપ્શન એ ની અંદર છે વીર સાવરકર છે, ઓપ્શન બી ની અંદર છે સર સૈયદ અહમદ છે, ઓપ્શન સી ની અંદર છે એસ.કે. ધારૈયા અને ઓપ્શન ડી ની અંદર છે ડિઝરાયલી. મિત્રો આની અંદર જવાબ શું આવે? બરાબર. 1857 સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની અંદર ભાઈ કયા વ્યક્તિએ સૌથી પહેલા 1857 સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના સંલગ્ન કંઈક લખાણો લખેલા અને એનો પબ્લિકલી મિત્રો લાવવાની કોશિશ કરવામાં આવેલી. ઓલરેડી આપણને એક વસ્તુ ખબર જ છે, ડીવાયએસઓની એક એક્ઝામ હતી ને એક્ઝામની અંદર એક વસ્તુ પૂછાયું હતું પણ ખરા કે 1857 સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ જે ખરો એની અંદર ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ એ કોને કીધું છે, એ પુસ્તક કોને લખ્યું છે? એ છે વીર સાવરકર, જે પ્રકાશિત થયા પહેલા જ એના ઉપર પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવેલો. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? બરાબર. તો એ પ્રશ્ન એ નથી પૂછ્યો, પ્રશ્ન પૂછે છે શું એ આપણે ધ્યાનમાં રાખવું. સૌથી પહેલા લખાણો લખવાની શરૂઆત કોને કરી? ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? તો આની અંદર મિત્રો જવાબ શું આવશે? બરાબર. ફટાફટ મિત્રો વિચારો ઓપ્શન વાંચી લો. જો પ્રશ્ન ખબર ના પડ્યો તો એકવાર પ્રશ્ન ફરીથી એકવાર રિપીટ કરી લેજો મિત્રો. આનો જવાબ શું આવશે? તો મિત્રો આનો જે જવાબ છે આનો જવાબ આવશે સર સૈયદ અહમદ. શું જવાબ આવશે? સર સૈયદ અહમદ જે છે મિત્રો આનો જવાબ આવશે સર સૈયદ અહમદ. ઇટ ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર. હી ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર. એમને સૌથી પહેલા મિત્રો લખાણો લખેલા. ત્રીજા પ્રશ્ન તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ. પોવર્ટી એન્ડ અન બ્રિટિશ રૂલ ઇન ઇન્ડિયા. આ પુસ્તક કોના દ્વારા લખવામાં આવ્યું છે? પોવર્ટી એન્ડ અન બ્રિટિશ રૂલ ઓફ ઇન્ડિયા ઇન ઇન્ડિયા. આ પ્રશ્ન અન બ્રિટિશ રૂલ કે એક વસ્તુ વિચારો મિત્રો, આ આવું થયું કેમ? આ અન બ્રિટિશ રૂલ એ છે શું? ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? પેલા પ્રશ્ન વિશે સમજી લઈએ ત્યારબાદ એની આપણે ચર્ચા કરીએ. કયા વ્યક્તિ આ પુસ્તક લખ્યું છે પોવર્ટી એન્ડ અન બ્રિટિશ રૂલ ઇન ઇન્ડિયા? એ છે રમેશચંદ્ર દત્ત, આર.સી. મજમુદાર, દાદાભાઈ નવરોજી, બિપિનચંદ્ર. બધા સ્કોલર છે ભાઈ. ખ્યાલ આવે છે કે આ પુસ્તક કોના દ્વારા લખવામાં આવ્યું છે? ફટાફટ મિત્રો પ્રશ્ન વાંચી લો, ફટાફટ 4 વિકલ્પો જોઈ લો, વિચારી લો, ડિસિઝન લઈ લો, લોક કરી દો ભાઈ આની અંદર જવાબ શું આવે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? જો મિત્રો જનરલી એક થિયરી આપવામાં આવતી, જનરલી એક થિયરી કઈ આપવામાં આવે છે જનરલી કે પહેલા આપણા ભારત દેશને સોને કી ચિડિયા કહેવામાં આવતું. પહેલા આપણા ભારત દેશને શું કહેવામાં આવતું મિત્રો? સોને કી ચિડિયા કહેવામાં આવતું. એનો અર્થ એવો થાય કે અહીંયા આપણું છે ભારત, બરાબર. નાનકડું દર્શાવી દઈશ અને આપણે એની ચર્ચા કરી લઈએ. આ છે આપણું ભારત, બરાબર. અત્યારનું ભારત, પહેલા તો પાકિસ્તાનનું બધું આપણે આવી જતું. તો અહીંયા હું લખી દઉં છું આ છે ભારત. આ શું છે મિત્રો? આ ભારત છે. આ બાજુ હું અહીંયા એક પ્રદેશ બતાવી દઉં છું, ચોરસ બોક્સની અંદર બતાવી દઈશ. આ છે યુરોપ, અથવા તો અહીંયા આપણે હું એમ પણ કહી શકું કે અન્ય દેશો છે. પહેલાના સમયની અંદર ભારતમાંથી જે પણ કઈ બી ચીજ વસ્તુઓ હતી એ બધી ચીજ વસ્તુઓ, મરી મસાલા હોય, તેજાના હોય, મલમલ હોય, સુતરાઉ કાપડ હોય, આ બધી ચીજ વસ્તુઓ છે એ બીજા બધા દેશોની અંદર ખૂબ જ માંગ હતી. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? એક વસ્તુ વિચારો મિત્રો, હું કોઈ દુકાનમાં જાઉં છું, કોઈ દુકાન મોલની અંદર જાઉં છું, કોઈ વસ્તુ હું લઉં છું તો એના બદલામાં મારે શું ચૂકવવો પડે? મારે પૈસા ચૂકવવો પડે. પહેલા એવું હતું કે ભાઈ ભારત દેશથી ઘણી બધી ચીજ વસ્તુ બીજા દેશોની અંદર જતી અને બીજા દેશોમાંથી શું આવતું ભાઈ? સોનું, ચાંદી. કેમ કે એ વખતે તો કરન્સી કોમન હતી નહીં. સોનું, ચાંદી, કિંમતી રત્નો, આ બધી વસ્તુઓ ઢસડાઈ અને કઈ બાજુ આવતી? તો ભારત તરફ આવતી. ભારતથી ચીજ વસ્તુ કઈ તરફ જતી? તો વિદેશોની અંદર જતી. આવી રીતે મિત્રો અઢળક સોનું ચાંદી ભારતની અંદર આવવાના કારણે ભારતના આપણે શું કહેતા હતા? સોને કી ચિડિયા કહેતા. શું કહેતા મિત્રો? સોને કી ચિડિયા. એને આપણે સોને કી ચિડિયા તરીકે આપણે એને ઓળખતા હતા. હવે સિમ્પલ વસ્તુ સમજો, સોને કી ચિડિયા કેટલું બધું ધનવાન છે ભાઈ. કે એવું કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે ઔરંગઝેબ હતો, આ મેં ક્યાંક વાંચેલું છે, હું તમને આનો ઓથેન્ટિક નહીં કહું. ઔરંગઝેબ જે વખતે અહીંયા શાસન કરતો એ વખતે ભારતની જીડીપી 23% હતી એવું કહેવાય છે.
આના હું ક્લેમ નથી કરતો એ આ પરફેક્ટ છે, પણ એવું ક્યાંક મેં સાંભળેલું છે કે જ્યારે ઔરંગઝેબ અહીંયા શાસન કરતો ભારતની અંદર ત્યારે ભારતની જીડીપી એ વખતે 23% હતી. આખા વિશ્વની અંદર જેટલું પણ મિત્રો એવું કહે જેટલું પ્રોડક્શન થાય, જેટલું વિશ્વની અંદર આવક થાય એની 23% આવક તો આપણા ભારતની અંદર હતી. અત્યારે મિત્રો જો જે 5-6% જે જીડીપી હોય છે ને એ વખતે 23% જીડીપી હતી. વિચાર કરો કેટલી હદે ભારત સમૃદ્ધ છે. પરંતુ અંગ્રેજો આવે છે અને અંગ્રેજો આ જે વસ્તુ હતી કે ચીજ વસ્તુઓ જે યુરોપની અંદર જાય, યુરોપની અંદરથી સોનું ચાંદી પૈસા ભારતમાં આવે, ભારત સમૃદ્ધ બને, આ જ વસ્તુને અંગ્રેજોએ ઉલટી કરી નાખી. અંગ્રેજોએ શું કર્યું? અંગ્રેજો અહીંયા ભારતની અંદર આવ્યા, સંસ્થાનવાદની શરૂઆત કરી, સામ્રાજ્યવાદની શરૂઆત કરી. અહીંયા ભારતની અંદરથી જે રો મટીરિયલ હતો, કાચો જે માલ હતો, જો બીજો અહીંયાથી સિમ્પલ સમજાવી દઉં. ચલો, આ છે ઇન્ડિયા, આ ઇન્ડિયા છે, આ દર્શાવી દઉં છું, આ છે યુરોપ છે. તો ભારતની અંદરથી જે કાચો માલ છે, ભારતની અંદરથી જે કાચો માલ છે, કાચો માલ એટલે રો મટીરિયલ, આ કાચો માલ ક્યાં લઈ જવામાં આવતો? કાચો માલ યુરોપની અંદર. સમજો શું કહેવા માંગુ છું. અંગ્રેજો શું કરતા? ભારતની અંદરથી જે કાચો માલ છે, રો મટીરિયલ, આ રો મટીરિયલ ક્યાં લઈ જતા? ઇંગ્લેન્ડની અંદર લઈ જતા. આપણને દરેકને ખબર છે ભાઈ યુરોપની અંદર શું થયું હતું? યુરોપની અંદર ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ થઈ હતી, મશીનો બનવા લાગ્યા હતા. એટલા બધા મશીનો, ભાઈ મશીનો બને તો પ્રોડક્શન વધે. એક વસ્તુ વિચારો, એક માણસ એક દિવસમાં બહુ તો 5 કે 10 કામ કરી શકે. એક માણસ એક દિવસની અંદર 5 કપડાં સીવી શકે, પણ મશીન હોય તો 50 કપડાં સીવી શકે. તો 50 કપડાં સીવવા માટે એનું રો મટીરિયલ તો જોઈએ ને. જેટલું વધારે પ્રોડક્શન એટલું વધારે રો મટીરિયલની માંગ. તો અહીંયા કાચો માલ ભારતની અંદરથી યુરોપમાં જતો અને યુરોપની અંદરથી તૈયાર થયેલો માલ, યુરોપની અંદરથી તૈયાર થયેલી જે ચીજ વસ્તુ હતી, આ ચીજ વસ્તુ ક્યાં જતી? તો ભારતની અંદર જતી. અહીંયા તકલીફ શું હતી? ભારતની અંદર જે વસ્તુનું ઉત્પાદન થતું હતું એ વસ્તુ ઉપર ખૂબ જ મોટી જકાત નાખવામાં આવતી, ખૂબ જ મોટો ટેક્સ લેવામાં આવતો. જ્યારે ઇંગ્લેન્ડથી કોઈ પણ વસ્તુઓ જ્યારે ભારતમાં આવતી એના ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો ટેક્સ લેવામાં આવતો નહોતો. એટલે ભારતના લોકો શું કરતા? ધારો કે આ પેન છે, આ પેન ભારતની અંદર બને, આ પેન ધારો કે ભારતની અંદર બને, આની આ જ પેન એ ઇંગ્લેન્ડની અંદર બને. ભારતની અંદર જો ભારતની અંદરથી જ બનતી હોય ને ભારતમાં તમારે વેચવી હોય તો આના ઉપર ટેક્સ આપવાનો. ઉદાહરણ તરીકે 3 રૂપિયા ટેક્સ, તો 5 રૂપિયાની હતી, 3 રૂપિયા ટેક્સ લાગ્યો. હવે બજારમાં કેટલા રૂપિયામાં આવશે? 8 રૂપિયામાં મળે. જ્યારે ઇંગ્લેન્ડની વસ્તુ છે 5 રૂપિયામાં હતી, 0 ટેક્સ. હવે કેટલામાં મળશે? 5 રૂપિયામાં. હવે એક જ વસ્તુ એક દુકાને 5 રૂપિયામાં મળે છે, એની એ જ ક્વોલિટી, એ જ વસ્તુ 8 રૂપિયામાં. ભાઈ કઈ વસ્તુ તમે લેશો? ઓબ્વિયસલી વસ્તુ છે ભાઈ 5 રૂપિયાવાળી એની એ જ પેન આપણે લઈ લઈશું. 8 રૂપિયા 3 રૂપિયા વધારે શું લેવા? એટલે જેના કારણે ભારતની જે ચીજ વસ્તુ ભારતમાં મોંઘી પડવા માંડી. ભારતના હસ્ત ઉદ્યોગો, ભારતનું કારીગરી, આ બધું શું થવા લાગ્યું? નાશ થવા લાગ્યું. ભારતની અંદર લોકો વિદેશી વસ્તુઓને વાપરવા લાગ્યા. અહીંયા વસ્તુ ઉલટી થઈ જતી. પહેલા ભારતીય ચીજ વસ્તુ વિદેશોમાં જતી અને વિદેશના લોકો પૈસા ભારતમાં મોકલતા. અહીંયા વસ્તુ ઉલટી થઈ ગઈ કે ભારતની ચીજ, અહીંયા ઇંગ્લેન્ડની જે ચીજ વસ્તુ છે, અહીંયા ઇંગ્લેન્ડની જે ચીજ વસ્તુ છે એ ભારતની અંદર મિત્રો વાપરવા લાગ્યા. અને ભારતની અંદરથી જે પૈસા જે છે એ ભારતની અંદરથી જે પૈસા જે છે ક્યાં જવા લાગ્યા? ઇંગ્લેન્ડની અંદર જવા લાગ્યા. ગમે તે થાય, ભારતના ભોગે ઇંગ્લેન્ડને સમૃદ્ધ બનાવવું. અને આ જે થિયરી છે એને ડ્રેન ઓફ વેલ્થ કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? આનો ડ્રેન ઓફ વેલ્થ. ડ્રેન ઓફ વેલ્થ. કઈ રીતે પૈસાનું, કઈ રીતે મીન્સ કે અહીંયાથી ભારતમાંથી કઈ રીતે વિદેશોમાં જતું રહ્યું? જે એક પ્રકારે સોને કી ચીડિયા જે કહેતા હતા એ શું બની ગયું? એક ચૂસેલા ગોટલા જેવું ભાઈ આપણું ભારત બની ગયું. અને આ થિયરી કોણ, ડ્રેન ઓફ વેલ્થ કોને આપી હતી? આ ડ્રેન થિયરી આપનાર વ્યક્તિ કોણ છે? એ છે ઓલ્ડ મેન ઓફ ઇન્ડિયા, ધ ગ્રાન્ડ ઓલ્ડ મેન ઓફ ઇન્ડિયા. હવે આ વસ્તુ તમે સમજી જ ગયા હશો ભાઈ. ઓલ્ડ મેન ઓફ ઇન્ડિયા, ઓલ્ડ મેન ઓફ ઇન્ડિયાની વાત કરીએ તો ઓલ્ડ મેન ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કોણ છે? હા, એ જ છે દાદાભાઈ નવરોજી. તો આનો મિત્રો જે જવાબ છે, ધ પોવર્ટી એન્ડ ધ અન બ્રિટિશ રૂલ ઇન ઇન્ડિયા, એટલે કે પોવર્ટી, ભારત કેમનું ગરીબ બની ગયું? તો આજે ભારત જે ગરીબ બની ગયું છે એ પુસ્તક લખનાર, આ ડ્રેન થિયરી આપનાર વ્યક્તિ કોણ છે? એ છે દાદાભાઈ નવરોજી. તો આનો જે જવાબ છે મિત્રો દાદાભાઈ નવરોજી જવાબ આવે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? આગળ મિત્રો વાત કરીએ, નીચેનામાંથી કઈ જોડ ખોટી છે આપણે જોવાનું છે.
કઈ જોડ ખોટી છે આપણે જોવાનું છે. અહીંયા જે સોમપ્રકાશ ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગરે લખેલું છે ભાઈ, અમૃત બજાર પત્રિકા મોતીલાલ નહેરુએ લખેલું છે, પ્રબુદ્ધ ભારત સ્વામી વિવેકાનંદે લખેલું છે, બેંગાલ ગેજેટ જેમ્સ હિકે. ભાઈ ચાર જોડકા આપ્યા છે, કઈ જોડ ખોટી છે તમારે મને કહેવાની છે. ફટાફટ આની અંદર મિત્રો પહેલા ક્વેશ્ચન વાંચી લો. ખોટી કીધી છે, સાચી કીધી છે, સાચી ના હોય એવી કીધી છે, ખોટી ના હોય એવી શું કીધું છે, પેલા પ્રશ્નનો સમજો. ત્યારબાદ જોડકા જોડો. જોડકા ધ્યાનથી જોજો મિત્રો, કેમ કે અહીંયા કન્ફ્યુઝિંગ પોઈન્ટ મેં અહીંયા મૂકેલા છે. આની અંદર જવાબ સાચો શું આવે? શું સોમપ્રકાશ જે રચના છે ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગરે કરી છે? શું અમૃત બજાર પત્રિકા મોતીલાલ નહેરુએ કરેલી રચના છે? પ્રબુદ્ધ ભારત સ્વામી વિવેકાનંદની રચના છે? બેંગાલ ગેઝેટ જેમ હિક્કીએ લખેલું છે? યાદ રાખો મિત્રો, આ છે શું, બરાબર? આ યાદ કરો. આની અંદર જવાબ શું આવે? ખ્યાલ આવે છે કે આની અંદર જવાબ શું આવવો જોઈએ? ધ્યાનથી વિચારો અને એની અંદર મિત્રો મને જવાબ આપો, બરાબર? તો ચલો આની અંદર સોલ્યુશન આપણે લાવી દઈએ છે. ભાઈ આનો સાચો જવાબ શું આવે? તો આનો જે સાચો જવાબ જે છે એટલે કે ખોટો. સાચો જવાબ એટલે આની જોડ કઈ ખોટી. આપણે સવાલ શું પૂછ્યો? જોડ કઈ ખોટી છે? તો આનો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી. મિત્રો આની અંદર જે અમૃત બજાર પત્રિકા છે ને એ મોતીલાલ નહેરુએ લખેલી નથી, પણ કોને લખી છે? મોતીલાલ ઘોષ. જે મોતીલાલ ઘોષ જે છે, આ મોતીલાલ ઘોષ દ્વારા મિત્રો આ પુસ્તક લખવામાં, આ રચના લખવામાં આવેલી છે. એટલે આનો જે રાઈટ આન્સર છે, કઈ જોડ ખોટી છે? તો ઓપ્શન બી જે છે, ઓપ્શન બી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર, કેમ કે જોડ કેવી છે? ખોટી જોડ છે. આગળ વાત કરીએ. ઇંગ્લેન્ડે ભારત જીત્યું નથી, ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર લખી દઉં છું ભાઈ. ઇંગ્લેન્ડે ભારત જીત્યું નથી, પણ ભારતીયોએ આ ભારતને સોનાની થાળીમાં ઇંગ્લેન્ડ વાળાને આપી દીધું, અંગ્રેજોને આપી દીધું. આ વાક્ય કોનું છે? ઇંગ્લેન્ડે ભારત જીત્યું નથી, પરંતુ ભારતીયોએ જ સોનાની થાળીમાં ભારત ઇંગ્લેન્ડને ભેટમાં આપી દીધું છે. આ કયા મહાનુભાવનું વાક્ય છે? શું ગાંધીજી આ વસ્તુ કીધી હતી? ગાંધીજીના રાજકીય ગુરુ, હમણાં ડીવાયએસઓમાં પ્રશ્ન પૂછાયો, ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે એ વસ્તુ કીધી? ધ ગ્રાન્ડ ઓલ્ડ મેન ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે દાદાભાઈ નવરોજી એ વસ્તુ કીધી? બાલ ગંગાધર તિલક કે જેને લોકમાન્ય તિલક તરીકે ઓળખીએ છીએ મિત્રો, આ સવાલ પણ મિત્રો પૂછાયેલો. સ્વરાજ મારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે અને હું એને મેળવીને જંપીશ, એ કહેનાર હતા બાળ ગંગાધર તિલક, લોકમાન્ય તિલક. લખનૌ કરાર વખતે 1916 વખતે કીધેલું. આની અંદરથી કયો ઓપ્શન આવશે કે જેને એવું કીધું કે ભાઈ અંગ્રેજો નથી જીત્યું ભારત, ભારતના લોકોએ જ ભારતને આપી દીધું કે લો તમે આવો અહીંયા રાજ કરો, મજા કરો, જલસા કરો. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? આની અંદર શું આવશે? આની અંદર જવાબ શું આવશે? બધે બધા સ્કોલર છે, બધે બધા વિદ્વાનો છે, ક્યાંક ને ક્યાંક બધે બધાએ તડકતા અને ભડકતા આવા સ્ટેટમેન્ટો આપેલા છે. અહીંયા કન્ફ્યુઝન પોઈન્ટ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. મિત્રો આનો જવાબ, સાચો જવાબ આમ તમને કહું તો આનો જે સાચો જવાબ છે, આનો સાચો જવાબ આવશે ગાંધીજી, બરાબર? મોહનદાસ કરમચંદ ઉત્તમચંદ ગાંધી આનો જવાબ આવે. એવું કહી શકાય ગાંધીજી આવે. આ ગાંધીજી દ્વારા એવું કહેવામાં આવેલું કે ભાઈ અંગ્રેજોએ ભારત નથી જીત્યું, પણ ભારતીયોએ એ લોકોને સોનાની થાળીમાં સામેથી આપી દીધું, લો ભાઈ આ ભારત. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? બરાબર. એ માટે તો ગાંધીજીએ અસહકારનું આંદોલન પણ કર્યું હતું કે આ બ્રિટિશની આ સરકાર ચાલે છે, કોની મદદથી ચાલે છે? ભારતીયોની મદદથી ચાલે છે, તો આપણે એમને સહકાર નથી કરવો. સહકાર નથી કરવો. 1 વર્ષની અંદર સ્વરાજની વાત કોને કરી હતી? ગાંધીજીએ કરી હતી. પરંતુ આપણને દરેકને ખબર છે કે 5મી ફેબ્રુઆરી 1922ના દિવસે ઉત્તર પ્રદેશની અંદર મિત્રો યાદ કરો પેલું ચોરી ચોરા કાંડ થઈ જાય છે. એ જ વખતે મિત્રો જે નોન કોઓપરેશન મુવમેન્ટ જે છે, અસહકારનું જે આંદોલન છે, ગાંધીજી દ્વારા પાછું ખેંચી લેવામાં આવે છે. તો આ જે વિધાન છે, આ વિધાન કોના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે? ગાંધીજી દ્વારા આ વાક્ય કહેવામાં આવેલું છે, બરાબર? આગળની પ્રશ્ન તરફ જઈએ. નાદિર શાહનું આક્રમણ ક્યારે થયેલું? આ નાદિર શાહનું આક્રમણ ક્યારે થયેલું મિત્રો જલ્દીથી કોમેન્ટ કરો. એકદમ ઇઝી સવાલ છે. આનાથી ઇઝી સવાલ મિત્રો હોઈ ના શકે ભારતના ઇતિહાસનો. શું 1730માં આક્રમણ થયું હતું? શું 1739ની અંદર આક્રમણ થયું છે? શું 1735ની અંદર આક્રમણ થયું છે કે 50ની અંદર આક્રમણ થયું છે? બરાબર. એક જ સદીના બધા અહીંયા તારીખો આપી દીધેલી છે. અને આ વ્યક્તિ કોણ છે મિત્રો? નાદિર શાહ છે. આ એ જ નાદિર શાહ છે જે ઈરાનથી આવેલો મિત્રો. ક્યાંથી આવેલો? ઈરાનનો બાદશાહ છે નાદિર શાહ. અને આ એ જ વ્યક્તિ છે જે શું લઈ ગયેલો મિત્રો? મયુરાસન લઈ ગયેલો. શું લઈ ગયેલો છે? મયુરાસન. બરાબર. આ મયુરાસન જે છે, આ મયુરાસન લઈ ગયેલો. મયુરાસન બનાવેલું કોને? ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? આ મયુરાસન બનાવનાર વ્યક્તિ જે છે એ વ્યક્તિ હતો શાહજહાં.
શાહજહાં દ્વારા મયુરાસન બનાવવામાં આવેલું, મયુરનું એટલે કે મોરની આકૃતિ વાળું આસન. મિત્રો શાહજહાંએ મયુરાસન બનાવવા માટે લોન લેવી પડી હતી ભાઈ. આને પણ લોન લેવી પડી ભાઈ. ખ્યાલ આવે છે કોના જોડેથી લોન લેવી પડી? તો આ વ્યક્તિને પણ એક વ્યક્તિ જોડેથી, જે ગુજરાતના એક વેપારી હતા જેનું નામ હતું શાંતિલાલ ઝવેરી. શું નામ છે મિત્રો? એનું નામ છે શાંતિલાલ ઝવેરી. અને શાંતિલાલ ઝવેરી જોડે પણ આ શાહજહાંને લોન લેવી પડી હતી. આ શાહજહાં શાંતિલાલ ઝવેરીને મામા કહેતા. શું કહેતા? મામા. મામા કઈ કઈ તળિયું કાઢ નાખવાનું. ખ્યાલ આવે? મામા, આ મામા, મામા બનાવી દીધા ભાઈ. ખ્યાલ આવે છે કે ટૂંકમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે 8 કરોડ રૂપિયાનું આ બન્યું હતું ભાઈ મયુરાસન. જે તે વખતના 8 કરોડની વાત છે, બરાબર. અને આ લોનના હપ્તા તરીકે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ તરીકે શાહજહાંએ સુરત બંદરની ઉપજ લખી આપી હતી ભાઈ, કે હપ્તો કઈ રીતે ચૂકવાશે? તો સુરત બંદરની જેટલી પણ ઉપજ થાય એ ઉપજ કોના નામે હશે? તો શાંતિલાલ ઝવેરીના નામે હશે. તો મિત્રો એ જે નાદિર શાહ છે, આ નાદિર શાહની વાત કરી તો નાદિર શાહ જે છે એ ક્યારે અહીંયા આક્રમણ કર્યું હતું? મિત્રો મોહમ્મદ શાહના સમયની અંદર એને આક્રમણ કરેલું છે મુગલ બાદશાહ. અને ક્યારે આક્રમણ કર્યું હતું? 1739માં. 1739ની અંદર મિત્રો આ નાદિર શાહ છે એ ભારત ઉપર આક્રમણ કરે છે, ભારતની અંદર લૂંટ ચલાવે છે. અને ક્યાંક ને ક્યાંક મિત્રો એવું કહી શકાય કે ભારતની જે મુગલ બાદશાહ, મુગલ સામ્રાજ્ય જે હતું એની નબળાઈ બહાર આવે છે, કેમ કે આવી રીતે એક આક્રમણ થાય છે. આવું ને આવું આક્રમણ સલ્તનત સમયની અંદર પણ થયું હતું. મિત્રો યાદ કરો 1398ની અંદર, આ 1398ની અંદર જે આક્રમણ થયું હતું ભાઈ, કોને આક્રમણ કર્યું હતું? દિલ્હી ઉપર આક્રમણ કર્યું હતું, જેનું નામ છે તૈમુર લંગ. આ તૈમુર લંગ ખૂંખાર વ્યક્તિ હતો. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? બરાબર. ચલો આગળ મિત્રો વાત કરીએ. આગળના પ્રશ્ન તરફ આપણે જઈશું. 7મો પ્રશ્ન છે, પોર્ટુગીઝ સરકારે હિન્દમાં તેના પ્રથમ ગવર્નર તરીકે કોની નિમણૂક કરી હતી? આપણને દરેકને ખબર છે પહેલી કોઈ યુરોપિયન પ્રજા આવી હોય તો પોર્ટુગીઝ લોકો હતા. પહેલી યુરોપિયન કોઈ પ્રજા આવી હોય તો પોર્ટુગીઝ. પહેલા આયા પણ ખરા, 1498માં આયા પણ ખરા. અને ગયા ક્યારે? 1961માં ગયા. આયા ક્યારે ભાઈ? ક્યારે આયા? તો આયા 1498માં, ગયા ક્યારે? 1961માં. વિચાર કરો કેટલો લાંબો સમયગાળો એ લોકો અહીંયા 500 વર્ષ કરતા પણ વધારે વર્ષ અહીંયા એ લોકો રહે એવું કહેવાય. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? અહીંયા આપણને કન્ફ્યુઝન ના થાય એના માટે તમને કહી દઉં તો જો આપણું ભારત ક્યારે આઝાદ થયું ભાઈ? 1947માં આઝાદ થયું ભાઈ. ભારત ઉપર કોનું સામ્રાજ્ય હતું? તો બ્રિટિશરોનું સામ્રાજ્ય હતું. તો બ્રિટિશરો હતા. બ્રિટિશ એટલે કે અંગ્રેજો હતા. 1947 +7 કરીએ, 7 +7 કરીએ એટલે 1954 આવે ભાઈ. 1954માં કોણ ગયા અહીંયાથી? ફ્રેન્ચ લોકો ગયા. કોણ લોકો ગયા? ફ્રેન્ચ લોકો ગયા. ત્યારબાદ આની અંદર પણ 7 ઉમેરીએ, +7, 54 7 ઉમેરીએ, 54 6 60, 60 ને 61 પોર્ટુગીઝો, દીવ, દમણ અને ગોવા. તો આવી રીતે મિત્રો 7-7ની પેર. આ તો આપણને ખબર જ હોય. એની અંદર 7 ઉમેરો તો ફ્રેન્ચો, એની અંદર 7 ઉમેરો તો પોર્ટુગીઝો. ખ્યાલ આવે છે કે? તો આ પોર્ટુગીઝોનો જે પહેલો જે ગવર્નર હતો, આ પહેલો ગવર્નર કયો વ્યક્તિ છે અહીંયા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે આપણે. ચલો કોણ આવશે? અલ્મેડા આવશે, અલ્ફાન્સો ડી અલ્બુકર્ક આવશે, ડુપ્લે આવશે કે આપેલ એક પણ નહીં? આની અંદર જવાબ કોણ આવશે? અહીંયા ધ્યાનમાં રાખજો. અહીંયા આપણે પોર્ટુગીઝ સરકારની વાત કરીએ છીએ ભાઈ, બરાબર. તો થોડુંક ધ્યાનમાં રાખજો. તો મિત્રો આની અંદર જવાબ જે છે, આની અંદર જવાબ અલ્મેડા આવશે. શું જવાબ આવશે? અલ્મેડા જે છે આનો પ્રથમ ગવર્નર હતો. કોણ છે? અલ્મેડા. ઇટ ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર. આ ક્વેશ્ચનનો રાઈટ આન્સર અલ્મેડા થશે. આગળ મિત્રો વાત કરીએ 8મો પ્રશ્ન. અંગ્રેજોએ હુગલી ઉપર આક્રમણ કરવાના કારણે કયા મુગલ બાદશાહે તેમને હરાવ્યા હતા? અહીંયા ધ્યાનમાં રાખજો. અહીંયા મેં એ નથી પૂછ્યું કે અંગ્રેજોને કોને વેપાર કરવાની પરવાનગી આપી દીધી. મેં એ પૂછ્યું છે ભાઈ હુગલી. હુગલી એટલે કઈ જગ્યાએ? બંગાળની અંદર. હુગલી એટલે કઈ જગ્યાએ ભાઈ? બંગાળની અંદર. આ બંગાળની અંદર ભાઈ જે વખતે 1757નું પ્લાસીનું યુદ્ધ નહોતું થયું, એ વખતે 1764નું બક્સરનું યુદ્ધ નહોતું થયું. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? આ તો એ વખતની વાત છે જે વખતે અંગ્રેજો પોતે બંગાળની અંદર મીન્સ કે વેપાર કરતા હતા ફક્ત, બરાબર. હજુ સુધી તો એમને ફરુખશીયરે એવું કહી શકાય કે પરવાનો પણ નહોતો આપ્યો. ફરુખશીયર જે હતો ને ભાઈ, એને પરવાનો આપી દીધો હતો અંગ્રેજોને. હજુ સુધી એ ઘટનાઓ ઘટી નથી. તો કયા એવા મુગલ બાદશાહો હતા કે અંગ્રેજો દ્વારા હુગલી ઉપર આક્રમણ કર્યું? અંગ્રેજો દ્વારા હુગલી ઉપર આક્રમણ કરવામાં આવે છે. આજે ઇંગ્લિશમેન છે અંગ્રેજો,
અંગ્રેજો દ્વારા મિત્રો હુગલી ઉપર આક્રમણ કરવામાં આવે છે અને આ આક્રમણના કારણે કયા એવા મુગલ બાદશાહ છે કે જેમને અંગ્રેજો ન હરાવ્યા, અંગ્રેજોને ઘૂંટણીએ પાડી દીધા હતા ભાઈ, અંગ્રેજો નાક રગડતા ભાઈ હવે ભાઈ બાપા હવે બીજી વાર અમે આવું કરીશું નહીં, અમને માફ કરી દો, કેમ કે અંગ્રેજો આ જ કરતા ભાઈ, કાયર લોકો હંમેશા આ કરે, ઢોંગ કરે, ધૂતારાઓ હોય ભાઈ, ખ્યાલ આવે છે કે નહીં બરાબર, કેમ કે દગો જ કરવા એમની માનસિકતા જેવી હોય, દગો કરવાની, લઈ લેવાની, લૂંટ કરવાની. તો અંગ્રેજો અહીંયા ભાઈ એ લોકોને એવું થયું કે ભાઈ આપણે તો આક્રમણ કરી દઈએ હુગલી ઉપર, જેવું એમને આક્રમણ કર્યું, હુગલી ઉપર આક્રમણ કરી લૂંટફાટ કરવાની કોશિશ કરી, પરંતુ એક મુગલ બાદશાહ શક્તિશાળી હતો, એને ખબર પડી વોટ્સઅપ પર એને મેસેજ આવી ગયો ભાઈ કે અંગ્રેજો આ રીતે કંઈક કરવાના છે, એટલે પછી એ વ્યક્તિએ મુગલ બાદશાહે અંગ્રેજોને હરાવી દીધા. આ મુગલ જે બાદશાહ હતો કોણ? ઓપ્શન એ માં જહાંગીર છે, ઓપ્શન બી માં ઔરંગઝેબ છે, ઓપ્શન સી માં શાહજહાં છે કે ઓપ્શન ડી માં બહાદુર શાહ દ્વિતીય. ભાઈ આની અંદર જવાબ શું આવે? શાંતિથી વિચારો, શું જવાબ આની અંદર આવી શકે? તમે શાંતિથી વિચારો તો તમને આરામથી ખબર પડી શકે કોણ આવી શકે કે જેને અંગ્રેજોના હુગલી નજીક એને હરાયા હતા. તો મિત્રો આનો જે કરેક્ટ જે આન્સર છે, આનો કરેક્ટ આન્સર ઔરંગઝેબ આવે. શું જવાબ આવે? ઔરંગઝેબ. અમુક તો પાછા શાહજહાં કરવાના, તો શાહજહાં ના આવે ભાઈ, આનો જવાબ આવે ઔરંગઝેબ. રેડી છે? તો અહીંયા મિત્રો ધ્યાનમાં રાખજો, આનો જવાબ જે છે ઔરંગઝેબ આવે. એકમાત્ર મુગલ બાદશાહ કે જેનો જન્મ ગુજરાતની અંદર થયો તો દાહોદની અંદર, એ વ્યક્તિ છે ઔરંગઝેબ. બરાબર, ભયંકર શાસન હતું ભાઈ. 1658 થી માંડી 1707 સુધી એક લોકડાઉન કહેવાય ભાઈ આને. સંગીત ઉપર પ્રતિબંધ, હોળી દિવાળી ઉપર પ્રતિબંધ, કશું તમે કહી ના શકો, કોઈ તમે બોલી ના શકો, ટૂંકમાં પૂરેપૂરું લોકડાઉન હતું ભાઈ ઔરંગઝેબના સમયની અંદર. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? પોતે ટોપીઓ સીવીને પોતે ગુજરાન ચલાવતો, કુરાનના આધારે પોતાનું ગુજરાન ચલાવતો એ વ્યક્તિ એટલે ઔરંગઝેબ હતો ભાઈ. બરાબર, 1658 થી 1707 સુધી એને શાસન કર્યું અને એને જ કોને હરાવ્યા ભાઈ? એને જ અંગ્રેજોને હરાવ્યા હતા. આનો રાઈટ આન્સર ઔરંગઝેબ આવશે. આગળની મિત્રો વાત કરીએ, 9મો પ્રશ્ન છે, બક્સરના યુદ્ધ પછી કોને નવાબ બનાવવામાં આવ્યો? અહીંયા મિત્રો ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. અહીંયા એક વસ્તુ તમને સમજાવી દઉં, આપણને દરેકને ખબર છે 1756 આજુબાજુનો સમયગાળો, અને આ સમયગાળામાં એક વ્યક્તિ છે અલીવર્દી ખાન. કયો વ્યક્તિ છે? અલીવર્દી ખાન નામનો વ્યક્તિ છે. આ અલીવર્દી ખાન નામના વ્યક્તિએ પોતાના એક વિશ્વાસુ, એક નજીકના એક વ્યક્તિને બોલાયો અને એને પોતાની ગાદી સોંપી દીધી, બંગાળની ગાદી સોંપી દીધી. ભાઈ બંગાળની ગાદી કોને સોંપવામાં આવેલી? આ જે બંગાળની જે ગાદી છે અલીવર્દી ખાને પોતાના નજીકના એવા વ્યક્તિ એટલે કે કોના? સિરાજુદ્દૌલા. કયો વ્યક્તિ છે? સિરાજુદ્દૌલા. તો સિરાજુદ્દૌલા છે, સિરાજુદ્દૌલાને આ ગાદી આપી દેવામાં આવે છે. સિરાજુદ્દૌલા મસ્ત રીતે આનું શાસન કરી રહ્યા છે, પરંતુ ઘણા બધા એના જે નજીકના જે લોકો છે, ઘણા બધા એના જે રાજ દરબારની અંદર લોકો છે એ એને પસંદ કરતા નથી ને ક્યાંક ને ક્યાંક મિત્રો એનાથી રોષે ભરાયા છે. એટલે એવું કહી શકાય કે સિરાજુદ્દૌલાના અંદરના લોકો જ ફૂટી જાય છે. એટલે કે બંગાળનો રાજા કોણ હતો? પહેલા સિરાજુદ્દૌલા હતો, પરંતુ આપણને દરેકને ખબર છે કે 1757 ની અંદર 1757 ની અંદર મિત્રો 23મી જૂન 1757 ની અંદર એક ભયંકર યુદ્ધ થાય છે અને એ યુદ્ધનું નામ છે મિત્રો પ્લાસીનું યુદ્ધ. કયું યુદ્ધ છે? એ યુદ્ધનું નામ છે પ્લાસીનું યુદ્ધ. અને પ્લાસીનું યુદ્ધ થાય છે અને પ્લાસીના યુદ્ધ બાદ, કેમ કે પ્લાસીના યુદ્ધની અંદર આ સિરાજુદ્દૌલાનો એક સેનાપતિ છે જેનું નામ છે મીર જાફર. ભાઈ કયો વ્યક્તિ છે? મીર જાફર. રોબર્ટ ક્લાઇવ દ્વારા મીર જાફરને એક ઓફર આપવામાં આવે, જેમ કે જો વેબ સંકુલ દ્વારા પણ દિવાળીની ઓફરો મિત્રો ચાલી રહી છે, મેક્સિમમ લાભ ઉઠાવજો, પછી રહી ના જતા, પછી ફોન કર ના કરતા સાહેબ અમારે એપ્લિકેશન લાવી છે, અમારે લેવી છે, બુક લેવી છે પણ ડિસ્કાઉન્ટ છે નહીં, ડિસ્કાઉન્ટ આપો ભાઈ, અત્યારે ચાન્સ છે. હા, અભી કે અભી તમારે જે ઓફર લેવી હોય એનો લાભ તમે લઈ લેજો. તો ઓફર ભાઈ કોને? રોબર્ટ ક્લાઇવે આપી. કોને આપી? વેબ સંકુલ નહીં, આ અલગ વસ્તુ, ઇતિહાસની વસ્તુની વાત કરું છું. રોબર્ટ ક્લાઇવે મીર જાફરને ભાઈ ઓફર આપી દીધી કે ભાઈ ચાલ દિવાળી છે તને ડિસ્કાઉન્ટ આપી દઈએ. એટલે મીર જાફરને એવી ઓફર આપવામાં આવે છે કે ભાઈ તું મારા જોડે જો ભળી જાઉં છું, આ પ્લાસીના યુદ્ધની અંદર તું નિષ્ક્રિય રહી જાઉં તો તને આ બંગાળનો શું બનાવી દેવામાં આવે? તને રાજા બનાવી દેવામાં આવે. એટલે જેના કારણે સિરાજુદ્દૌલાના પક્ષે જે મીર જાફર હતો હવે કોના પક્ષે જતો રહે છે? અંગ્રેજોના પક્ષે જતો રહે છે. હવે પ્લાસીના યુદ્ધની અંદર મિત્રો સિરાજુદ્દૌલા મૃત્યુ પામે છે, સિરાજુદ્દૌલાની હાર થઈ જાય છે. ભાઈ કોણ રાજા બની ગયો? તો રાજા બની જાય મીર જાફર બની જાય છે. પરંતુ આપણને દરેકને ખબર છે કે મીર જાફર એક પ્રકારે શું હતો? કઠપુતળી હતો ભાઈ.
મીર જાફર ફક્ત શોભાના ગાંઠિયા જેવો હતો, એને કશું કરવાનું નહીં, રાજા તરીકે રહેવાનું, બધો વહીવટ અંગ્રેજો કરે. એટલે મીર જાફર રાજા તો બન્યો બંગાળનો. ક્યાંનો રાજા બન્યો? બંગાળનો રાજા બન્યો, પણ શોભાના ગાંઠિયા જેવો હતો. ત્યારબાદ ભાઈ મીર જાફર બરાબર એનું કામ ના લાગતા મીર જાફરને ઉતારી નાખવામાં આવે છે, અને પછી કોને લાવવામાં આવે છે? મીર કાસિમને લાવવામાં આવે છે. મિત્રો યાદ કરીએ, મીર કાસિમ તો આના કરતા આના બે પાવડા વાળો એવો વ્યક્તિ હતો, એ તો સહેજ પણ અંગ્રેજોને ચલાવી લે નહીં એવો વ્યક્તિ હતો. એટલે આ અંગ્રેજોએ પણ મીર કાસિમને ઉતારી દીધો. કોને લાવી દીધા? મીર જાફરને ફરીથી લાવી દીધા કે ભાઈ જે હતો એ બરાબર હતો. હવે ધ્યાનમાં રાખજો, મીર કાસિમ જાય છે અવધ, અને અવધના રાજા અને પેલો શાહ આલમ દ્વિતીય બધા ભેગા થાય છે. ભાઈ કયું યુદ્ધ થાય છે? બક્સરનું યુદ્ધ થાય છે. અને આ બક્સરનું યુદ્ધ થાય છે, ભાઈ બક્સરનું યુદ્ધ થયું એ સમયે બંગાળનો રાજા કોણ હતો? મીર જાફર હતો, કેમ કે મીર કાસિમને તો ઉતારી દેવામાં આવ્યો હતો. બક્સરનું યુદ્ધ, આ ત્રણે મીર કાસિમ, અવધનો રાજા શુજાઉદ્દૌલા અને શાહ આલમ દ્વિતીય, આ ત્રણની સેનાનો હેક્ટર મુનરો, કયો વ્યક્તિ છે? હેક્ટર મુનરો, જે અંગ્રેજ અધિકારી છે, હરાઈ દેવામાં આવે છે. અને ત્યારબાદ પછી કોણ ગવર્નર બની જાય છે? ભાઈ બંગાળનો ગવર્નર. આ બંગાળનો ગવર્નર બનનાર છે રોબર્ટ ક્લાઇવ. કયો વ્યક્તિ છે? બંગાળનો ગવર્નર બનનાર વ્યક્તિ છે રોબર્ટ ક્લાઇવ. હવે રોબર્ટ ક્લાઇવ થોડોક સમય સુધી બંગાળનો ગવર્નર રહે છે, પરંતુ ત્યારબાદ પછી પોતે શું કરે છે? પછી પોતે ફરી અલગથી એક વ્યક્તિને પોતે ગાદી ઉપર બેસાડે છે. એ કયો? હવે પ્રશ્નને જુઓ, બક્સરના યુદ્ધ પછી કોને નવાબ? બક્સરનું યુદ્ધ ચાલતું હતું એ દરમિયાન નહીં, એના પછી કોને નવાબ બનાવવામાં આવે છે? ધ્યાનમાં રાખજો. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? બરાબર. ઓલરેડી મિત્રો અહીંયા જો રોબર્ટ ક્લાઇવ પોતે ગવર્નર પણ બની ગયો છે. ત્યારબાદ કોને બનાવવામાં આવે છે? મીર જાફર, નિજામુદ્દૌલા, શુજાઉદ્દૌલા કે એક પણ નહીં? મીર જાફર તો ના જ આવે ભાઈ, સિમ્પલ વસ્તુ થઈ ગઈ. આની અંદર મિત્રો જો જવાબ જો કોઈ આવતો હોય તો નિજામુદ્દૌલા જવાબ આવે. આ ધ્યાનમાં રાખજો, લોચા લાપસી ના થઈ જાય. નિજામુદ્દૌલા બધું GCRT ની અંદર મિત્રો મસ્ત રીતે આપેલું છે. બરાબર. તો નિજામુદ્દૌલા છે આનો મિત્રો સાચો જવાબ બનશે. આગળ વાત કરીએ, ફોર્ટ વિલિયમ કોલેજની સ્થાપના. ભાઈ એક અંગ્રેજ અધિકારી છે. આ અંગ્રેજ અધિકારીએ શું કર્યું? ભાઈ કલકત્તાની અંદર જે ફોર્ટ વિલિયમ છે, આ ફોર્ટ વિલિયમને કોના તરીકે ઉપયોગ કરવાનો ચાલુ કર્યો? તો જે સિવિલ સર્વન્ટો હતા, કે જે ICS ઇન્ડિયન સિવિલ સર્વિસ પાસ કરીને આવતા અહીંયા જે યુવાનો હતા, એને તાલીમ ટ્રેનિંગ આપવા માટે એક કોલેજમાં એની સ્થાપના કરવામાં આવી. આ ટ્રેનિંગ કોલેજ બનાવવામાં આવી, એનો યશ કોને આપવામાં આવે છે એવું પ્રશ્નમાં કીધું છે. ફોર્ટ વિલિયમ કોલેજની સ્થાપના ભારતીય સંધિ સેવા ઇન્ડિયન સિવિલ સર્વિસમાં આવનાર જે યુવાનો, જે અધિકારીઓ હતા, એમને તાલીમ આપવાના હેતુથી કયા ગવર્નર જનરલની સ્થાપના કરી હતી? આ મિત્રો આપણે જોવાનું છે. શું એ કોર્નવોલિસ છે? શું એ વેલેસ્લી છે? શું એ વિલિયમ બેન્ટિંગ છે? શું એ જ્હોન શોર છે? શું જવાબ ભાઈ આની અંદર આવે? કેમ કે સિવિલ સર્વિસ સાથે ઓલરેડી કોર્નવોલિસ સંકળાયેલા છે, સિવિલ સર્વિસ સાથે વેલેસ્લી સંકળાયેલા છે, સિવિલ સર્વિસ સાથે વિલિયમ બેન્ટિંગ, જો કે બધા સંકળાયેલા જ છે ભાઈ, સિવિલ સર્વિસ થ્રુ જ અહીંયા આવેલા. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? પણ આની અંદર મેં તમને એવું કીધું છે, અહીંયા ફોર્ટ વિલિયમમાં તાલીમ આપવાની વાત કરી છે. આની અંદર જવાબ શું આવે? યાદ કરો મિત્રો, આની અંદર જવાબ શું આવે? આની અંદર મિત્રો જે જવાબ છે, આની અંદર જવાબ વેલેસ્લી આવશે. શું જવાબ આવશે આની અંદર મિત્રો? કરેક્ટ આન્સર વેલેસ્લી આવશે. ભાઈ કોર્નવોલિસ છે, કોર્નવોલિસ એવું કહે છે કલેક્ટરનું પદ એને શરૂ કર્યું હતું કોર્નવોલિસે. DSPનું પદ એને શરૂ કર્યું હતું. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? DSPનું પદ પણ કોને શરૂ કર્યું હતું? આ કોર્નવોલિસે જ શરૂ કર્યું હતું. પણ તાલીમ આપવાની જ્યારે વાત કરવાની હોય તો વેલેસ્લી એની શરૂઆત કરી હતી. મિત્રો કોર્નવોલિસ સાથે શું સંકળાયેલું છે? યાદ કરો. કોર્નવોલિસ સાથે શું સંકળાયેલું છે? કોર્નવોલિસ સાથે કાયમી જમાબંધી, પરમનન્ટ સેટલમેન્ટ સંકળાયેલું છે, કાયમી જમાબંધી સંકળાયેલી છે. આ કાયમી જમાબંધી જે છે એક પ્રકારની પદ્ધતિ કોર્નવોલિસ સાથે સંકળાયેલી છે. વેલેસ્લી સાથે શું સંકળાયેલું છે? વેલેસ્લી સાથે મિત્રો યાદ કરો, સહાયકારક નીતિ સંકળાયેલી છે. સહાયકારક નીતિ, જેને મીઠા ઝેર સમાન નીતિ કહેવામાં આવે છે, બરાબર, વેલેસ્લી સાથે સંકળાયેલી છે. વિલિયમ બેન્ટિંગ મિત્રો, વિલિયમ બેન્ટિંગને ઉદારવાદી ગવર્નર જનરલ કહેવામાં આવે છે. વિલિયમ બેન્ટિંગને ઉદારવાદી ગવર્નર જનરલ તરીકે, ભારતનો સૌથી પહેલો ગવર્નર જનરલ કોઈ હોય તો વિલિયમ બેન્ટિંગ હતો. યાદ કરો, સતી પ્રથા જે છે 1829માં સતી પ્રથા પણ નાબૂદ કરવામાં આવે છે રાજા રામ મોહન રાયના સહયોગથી. તો વિલિયમ બેન્ટિંગ ઉદારવાદી ગવર્નર જનરલ છે. ભાઈ જ્હોન શોરની વાત કરીએ તો તટસ્થતાની નીતિ એને અપનાવી હતી. આ તટસ્થતાની નીતિ આપી કોને? તો તટસ્થતાની નીતિ આપનાર છે જ્હોન શોર. તો આ વસ્તુ મિત્રો યાદ રાખવાની. આની અંદર જવાબ શું આવે? વેલેસ્લી જવાબ આવશે. લગભગ ઈસવીસન 1800 આજુબાજુ એને આની શરૂઆત કરાવડાવી હતી. તો આનો કરેક્ટ આન્સર છે વેલેસ્લી. બરાબર. આગળ વાત કરીએ. 11મો પ્રશ્ન, ભાઈ વિધાન અયોગ્ય છે.
કયું વિધાન અયોગ્ય છે? ભાઈ અહીંયા છે ને ઓપ્શનો વ્યવસ્થિત વાંચજો, કેમ કે ઓપ્શનો તમે વ્યવસ્થિત વાંચશો ને તો આની અંદર ખબર પડશે. બાકી બાઉન્સર જવાના ભાઈ. હમણાં આઈસીસી વર્લ્ડ કપ ચાલુ થવાનું ભાઈ, ખબર ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર, અને ઓસ્ટ્રેલિયાની પીચો કેવી હોય ખ્યાલ આવે છે કે એકદમ ચકાચક પીચો હોય અને ફાસ્ટ બોલર એકદમ બાઉન્સ જાય, એવા બાઉન્સ ના જાય ભાઈ આગળની પરીક્ષાઓમાં. કેમ કે આવા જ્યારે સવાલો આવે ને એટલે પછી આપણે શું ડક કરવું પડે ભાઈ, નીચે બેસી જવું પડે, કેમ કે કાનના સીટી વાગીને જતા હોય બોલ. ખ્યાલ આવે? યાદ રાખજો, કરંટ અફેર્સનો એક પ્રશ્ન બની શકે કે ભાઈ આઈસીસી મેન્સ જે વર્લ્ડ કપ જે છે T20 વર્લ્ડ કપ કઈ જગ્યાએ રમાવાનો છે? ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર રમાવાનો છે. ફાસ્ટ બોલરો ભાઈ એની અંદર કારગત સાબિત થાય. કયું વિધાન અયોગ્ય છે વાંચી લઈએ. પહેલું વિધાન આપણા જોડે છે માનવીની શરૂઆતની અવસ્થા. ભાઈ માનવીની શરૂઆતની અવસ્થા એટલે કેવી અવસ્થાની વાત કરી છે? ભાઈ આદિમાનવની વાત કરી છે. શું આદિમાનવ કેવી અવસ્થાની અંદર રહેતો? હન્ટર્સ એન્ડ ગેધર્સની અવસ્થાની અંદર રહેતો હતો. એ ખેતી નહોતો જાણતો, તો શું એની જે શરૂઆતની અવસ્થા છે એને હન્ટર્સ અને ગેધર્સની અવસ્થા કહેવામાં આવે છે? બીજું, આદિમાનવના ઓજારો પથ્થરના લાકડાના હાડકાના બનેલા હતા. ત્રીજું, કુર્નુલની જે ગુફાઓ છે એમાંથી રાખના અવશેષ નથી મળ્યા. ચોથું, બાળકોના મૃતદેહો મહારાષ્ટ્રના ઇનામ ગામ પાસેથી મળ્યા છે. આની અંદર જવાબ શું આવે? શાંતિથી 1 મિનિટ ટાઈમ તમે લો અને ટાઈમ લઈ અને શાંતિથી આ વિધાનો વાંચશો, તમે એને એનાલાઇઝ કરો કે આની અંદર સાચો જવાબ શું આવે. સહેજ પણ ઉતાવળ કરવાની નથી, બરાબર? ધ્યાનથી વાંચો. ઓપ્શન A વાંચો, ઓપ્શન B વાંચો, ઓપ્શન C વાંચો, ઓપ્શન D વાંચો. આ તમે વાંચેલું હોય તો જ તમને આવડે કયું વિધાન અયોગ્ય છે. ચલો શરૂઆતથી મિત્રો આપણે જોઈ લઈએ. તો ઓપ્શન A ની વાત કરીએ કે માનવીની શરૂઆતની જે અવસ્થા હતી હન્ટર્સ એન્ડ ગેધર્સની હતી. આ એકદમ સાચું છે. માનવી એ વખતે ખેતીની શરૂઆત નહોતી કરી ભાઈ. એ વખતે ખેતી અથવા તો પશુપાલનની શરૂઆત નહોતી થઈ. આદિમાનવ હતો ભાઈ. આદિમાનવ જંગલની અંદર ફળફળાદી ખાતો, ક્યાંક ને ક્યાંક જંગલની અંદર પશુઓનો શિકાર કરતો. એટલે હન્ટર્સ મારવું અને ખાવું, ખાઈ લેવું, બસ વાત પૂરી. એ શરૂઆતની અવસ્થા છે. બીજું, માનવીના શરૂઆતના જે કેવા પ્રકારના ઓજારો હતા? પથ્થરના, લાકડાના, હાડકાના. જો આ પથ્થર યુગ હતો ભાઈ, સ્ટોન એજ. જે સમયગાળામાં આદિમાનવ સંપૂર્ણપણે પથ્થરનો ઉપયોગ કરતો, સંપૂર્ણપણે એટલે મોટા ભાગે પથ્થરનો ઉપયોગ કરતો. ઉદાહરણ તરીકે રહેવા માટે ગુફાનો ઉપયોગ કરતો, ઉદાહરણ તરીકે અગ્નિ સળગાવવા માટે ચકમકના પથ્થરો ઘસીને અગ્નિ સળગાવતો, ક્યાંક ને ક્યાંક પશુઓનું મારણ કરવા માટે, હથિયારો બનાવવા માટે પથ્થરનો ઉપયોગ કરતો. આ રીતે લાકડાનો ધોકા ટાઈપ હોય, આ રીતે લાકડું હોય અને પથ્થર એકદમ અણીદાર કરીને એ બાંધી દેવામાં આવે, એક પ્રકારે ભાલા જેવું બનાવતો. તો જે સમયગાળામાં પથ્થરોનો ઉપયોગ કરતો એને સ્ટોન એજ, પથ્થરયુગ કહેવામાં આવે છે. આ સમયગાળામાં પથ્થરના પણ ઓજારો હતા. ક્યાંક ને ક્યાંક જે વનસ્પતિ, જે વૃક્ષો હોય એના જે લાકડા હોય, લાકડાનો પણ ઉપયોગ કરતો ને સાથે સાથે જે પ્રાણીઓને મારી નાખે એનું કાચું માંસ ખાઈ લેતો. આગળ જતા મિત્રો અગ્નિની શોધ થઈને પાકું માંસ ખાવા લાગ્યો. હવે શું થાય છે? એ ભાઈ હાડકાનું કરવું તો કરવું શું? તીક્ષ્ણ હાડકા હોય, મજબૂત હાડકા હોય, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક એક વ્યક્તિ હવે એ હાડકાનો ઉપયોગ પથ્થર તરીકે મીન્સ કે એનો ઓજાર તરીકે પણ ઉપયોગ કરવા લાગશે. તો મિત્રો બીજું વિધાન પણ અહીંયા સાચું, ખોટું વિધાન શોધવાનું છે, અયોગ્ય વિધાન શોધવાનું છે. ત્રીજું છે ભાઈ કુર્નુલની. ભાઈ કુર્નુલ ક્યાં છે? સાઉથ ઇન્ડિયાની અંદર ક્યાંક આંધ્રપ્રદેશ આજુબાજુ આવેલું છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે મિત્રો ઘણા બધા લગભગ 11,000 વર્ષ પહેલા અગ્નિની શોધ થઈ ગઈ હતી. ભાઈ રાખ હોય તો એનો અર્થ એવો થાય કે અહીંયા તાપણું કંઈક થયું હશે, અહીંયા કંઈક અગ્નિ સળગી હશે. સિમ્પલ વસ્તુ છે ભાઈ. અને રાખ હોય તો એનો અર્થ એવો થાય ભાઈ અહીંયા અગ્નિ સળગી હશે, અગ્નિની અહીંયા શરૂઆત થઈ હશે. તો જે કુર્નુલની જે ગુફાઓ છે જે આંધ્રપ્રદેશ બાજુ આવેલી છે, એ ગુફાઓની અંદર રાખના અવશેષો નથી મળ્યા. આ ખોટું છે. રાખના અવશેષો મળ્યા છે ભાઈ, બરાબર. તો કયું વિધાન અયોગ્ય કહેવાય? તો ત્રીજું જે વિધાન છે અયોગ્ય છે ભાઈ. ચોથા વિધાનની વાત કરીએ તો મહારાષ્ટ્રની અંદર ઇનામ ગામ છે અને ઇનામ ગામની અંદર બાળકોના મૃતદેહ પણ મળી આવેલા છે. તો આ સાચું છે, આ સાચું છે, આ સાચું છે. ખોટું કયું છે? ઓપ્શન સી ઇઝ ધ રોંગ. એટલે કે આની અંદર જવાબ શું આવે? ઓપ્શન સી. ઓપ્શન સી ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર, બરાબર. તો આની અંદર વિધાન ખોટું કયું છે? તો સી વિધાન ખોટું છે. પણ આનો જવાબ કયો? કેમ કે ખોટું જ કીધું છે તો જવાબ કયો આવે? ઓપ્શન સી જવાબ આવે. આગળના પ્રશ્ન 12મા તરફ જઈએ. વિધાનો તપાસવાનું કીધું છે ભાઈ. કાલીબંગાનમાંથી તાંબાની ચીજ વસ્તુઓની નિકાસ થતી હતી. કર્ણાટકમાંથી સોનું અને સિંધમાંથી કપાસ લાવવામાં આવતું. અફઘાનિસ્તાનના બદક્ષામાંથી
લાપીસ લાઝુલી એટલે કે એક પ્રકારનો કિંમતી પથ્થર. આ કિંમતી પથ્થર પણ અહીંયાથી આયાત થતા. લોથલમાં કપાસ, કાર્નિયમ, સેલખડી વગેરેનું વિશેષ પ્રમાણમાં ઉત્પાદન થયું હતું. આની અંદર મિત્રો આપણે કયા સાચા વિધાનો સમજવાના છે? ભાઈ આની અંદર સાચા વિધાનો કયા કયા છે? સાચા વિધાનો એક કામ કરીએ, અહીંયા તમને કદાચ આ પીડીએફ તમારી હોય તો અહીંયા હું આ રીતે લખી દઉં એટલે તમને લોચા લાપસી તમારા થાય નહીં. અહીંયા સાચા વિધાનો કીધા છે. સાચા વિધાનો આની અંદર સાચા વિધાનો છે એટલે હું અહીંયા લખી દઈશ તમને સાચા વિધાનો. સાચા કયું અથવા તો કયા સાચા વિધાનો છે? સાચા વિધાનો આની અંદરથી આપણે સાચા વિધાનો જોવાના છે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? ફરીથી આપણે ચોકડી મારી દઈએ. બરાબર, સાચા વિધાનો આપણે જોવા તો આની અંદર સત્ય વિધાનો કયા છે? પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું. શાંતિથી ધ્યાનથી તમે વાંચો અને ત્યારબાદ આનો મિત્રો જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન તમારે કરવાનો છે. આની અંદર સાચો જવાબ કયા કયા વિધાનો સાચા છે? ઓપ્શન એ ની અંદર આપણને આપ્યું છે 1, 2 અને 3. ઓપ્શન બી ની અંદર છે 2, 3 અને 4. ઓપ્શન સી ની અંદર છે 1, 3 અને 4. ઓપ્શન ડી ની અંદર છે 1, 2, 3 અને 4. ટૂંકમાં આપેલ તમામ. તો આની અંદર જવાબ શું આવે? સિમ્પલ રીતે બહુ ઇઝી વસ્તુ છે ભાઈ, બહુ જ ઇઝી વસ્તુ છે. કદાચ તમે વ્યવસ્થિત થોડુંક વાંચ્યું તો તમને ખબર પડે. ભાઈ જેટલા પણ અહીંયા મિત્રો ઓપ્શનો આપેલા છે આ બધા ઓપ્શનો કેવા છે? બધે બધા ઓપ્શનો સાચા છે. મીન્સ કે આની અંદર જવાબ શું આવે? 1, 2, 3, 4 આપેલ તમામ જે છે આપેલ તમામે તમામ મિત્રો એવું કહી શકાય કે સાચા વિધાનો છે. આગળ મિત્રો વાત કરીએ. બરાબર, આર્યોના સંદર્ભે નીચેનામાંથી કયું વિધાન અસત્ય છે? અસત્ય કીધું છે. અસત્ય વિધાન કીધું છે. બરાબર, અસત્ય વિધાન એટલે કે ખોટું વિધાન કીધેલું છે. પહેલું વિધાન, લોકમાન્ય ટિળક અને દયાનંદ સરસ્વતી એવું માને છે કે એ લોકો કાં તો ઉત્તર ધ્રુવ અથવા તો તિબેટથી આવેલા છે. બીજું વિધાન એવું કહે છે કે ભાઈ મેક્સ મુલર એવું કહે છે કે ભાઈ એ મધ્ય એશિયાથી આવ્યા છે. ત્યારબાદ એ લોકો અફઘાનિસ્તાનની જે કુંભા નદી છે કુંભા નદીથી એ લોકો પરિચિત હતા કે નહીં. ચોથી વસ્તુ, તેમની સમાજ વ્યવસ્થા જે હતી એ માતૃમૂલક હતી. અહીંયા અસત્ય એટલે ખોટું વિધાન શોધવાનું છે ભાઈ. આની અંદર ખોટું વિધાન કયું છે ધ્યાન રાખજો. જો પહેલી વાત કરું, લોકમાન્ય ટિળક અને દયાનંદ સરસ્વતી એવું માનતા કે લોકો ઉત્તર ધ્રુવ અથવા તો એટલે લોકમાન્ય ટિળક એવું માનતા કે ભાઈ ઉત્તર ધ્રુવથી આવ્યા છે. દયાનંદ સરસ્વતી એવું માનતા કે ભાઈ તિબેટથી. આ સાચું છે ભાઈ, આ સાચું છે. બીજું, મેક્સ મુલરે શું કીધું? મધ્ય એશિયાથી. આ સાચું છે. મેક્સ મુલર મધ્ય એશિયાથી આવ્યા હતા. આ કોની વાત કરે છે? આર્યોની વાત કરે છે. આર્ય પ્રજા જે છે ને ભાઈ એના નામ ઉપરથી તો આપણા ભારત દેશના આર્યવ્રત તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. ત્રીજું, તે અફઘાનિસ્તાનની કુંભા નદીથી પરિચિત હતા. મિત્રો આર્યો કઈ જગ્યાએ રહ્યા હતા? તો આર્યો સપ્ત સિંધુના પ્રદેશમાં રહ્યા હતા. આર્યો કયા વિસ્તારની અંદર રહ્યા હતા? આર્યો સપ્ત સિંધુના ભાઈ સપ્ત સિંધુ એટલે કઈ કઈ નદી આવશે? સિંધુ નદી આવશે, એક આવશે ચિનાબ, એક આવશે રાવી, એક આવશે ઝેલમ, એક આવશે બિયાસ, એક આવશે સતલુજ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને એક છે સરસ્વતી. તો આ સપ્ત સિંધુ જે 7 નદીઓ છે, 7 નદીઓના સમૂહની અંદર આ લોકો આર્યો રહેતા. પણ શું એ લોકો અફઘાનિસ્તાનની એક નદી છે કુંભા નદી, શું આ કુંભા નદીથી પરિચિત હતા? તો જો પહેલું સાચું છે, બીજું સાચું છે, ત્રીજું પણ સાચું છે. કુંભા નદીથી એ લોકો પરિચિત હતા. ચોથું છે ભાઈ તેમની સમાજ વ્યવસ્થા માતૃમૂલક હતી. આ ખોટું છે. માતૃમૂલક વ્યવસ્થા નહોતી. હા, 100% કે માતા અથવા તો સ્ત્રીઓને વધુ માન સન્માન આપવામાં આવતું. પુરુષ અને સ્ત્રીઓ એક સમાન જ હતા. આ વ્યવસ્થા કુટુંબ પ્રથાની વ્યવસ્થા હતી. પરંતુ અહીંયા મિત્રો આ જે વ્યવસ્થા એમની જે સમાજ વ્યવસ્થા છે એ સમાજ વ્યવસ્થા ક્યાંક ને ક્યાંક પિતૃસત્તાક હતી. ભાઈ કેવી હતી? પિતૃસત્તાક સમાજ વ્યવસ્થા હતી આર્યો માટે. તો આની અંદર ભાઈ આ જે ડી જે છે ખોટો છે. તો આની અંદર જવાબ શું આવવો જોઈએ? ડી જવાબ આવવો જોઈએ. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? તો એ થોડુંક ધ્યાનમાં મિત્રો રાખવાનું છે. 14મો પ્રશ્ન છે ભાઈ વિધાનો તપાસવાના છે. વિધાનો તપાસવાના આપણને કીધા ભાઈ ઋગ્વેદિક કાળમાં રાજાની ચૂંટણી સમિતિ દ્વારા થતી. બીજું, ઋગ્વેદિક કાળમાં રાજાને આપવામાં આવતો કર, જે દાન ભેટ જે બધી સોગાદો આપવામાં આવે એને બલિ તરીકે ઓળખવામાં આવતું. ત્રીજું વિધાન એવું આપ્યું છે કે ઋગ્વેદિક કાળમાં ઇન્દ્રને બ્રહ્માંડનો પ્રબંધક એટલે કે બ્રહ્માંડનો મેનેજર તરીકે, બ્રહ્માંડમાં જે કંઈ બી થાય છે એ બધાનું મેનેજમેન્ટ કોણ કરે છે? ઇન્દ્ર કરે છે એવું એ લોકો માનતા. ચોથું, પુષણ નામના દેવતા પશુપાલકોના આરાધ્ય દેવતા હતા. અહીંયા અસત્ય વિધાન જોવાનું છે. ખોટું વિધાન કયું છે? ખોટું વિધાન જોવાનું છે. ખોટું કયું વિધાન છે?
ઓપ્શન એ જુઓ, બી મીન્સ કે 1 2 3 4, ઓપ્શન એમાં 1 અને 2, ઓપ્શન બી માં 2 અને 3, ઓપ્શન સી માં છે, ઓપ્શન બી માં 3 4, ઓપ્શન ડી માં ફક્ત 3. શું જવાબ આવે ભાઈ આની અંદર? ખોટા વિધાનો જોવાના છે, બરાબર. ધ્યાનથી જોઈ લો સ્ટેટમેન્ટ. જો જ્યારે પણ આવા વિધાનોવાળા સવાલો હોય વ્યવસ્થિત રીતે આપણે પહેલા વાંચી લેવું, એને સમજી લેવું અને ત્યારબાદ મિત્રો વિધાનોની મીન્સ કે ઓપ્શનની અંદર જવું, બરાબર. તો આની અંદર મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે ઋગ્વેદિક કાળમાં રાજાની ચૂંટણી સમિતિ દ્વારા થતી ઓબ્વિયસલી વસ્તુ છે કે ભાઈ રાજાનું જે ચૂંટણી થતી એનું પદ જે હતું પરંપરાગત નહોતું. પહેલું વિધાન એકદમ રાઈટ છે, એટલે કે સત્ય છે. તો અહીંયા ખોટું અસત્ય કીધું તો એક તો ના જ આવે ભાઈ, આની અંદર એક છે, આ ના આવે. બીજું વાત કરીએ, ઋગ્વેદિક કાળમાં રાજાને આપવામાં આવતો કર એટલે કે ભેટ સોગાદ બધું બલિ તરીકે ઓળખાતું, આ પણ કરેક્ટ છે ભાઈ. 2 ના આવવું જોઈએ તો 2 આની અંદર છે, આ ના આવે, આની અંદર છે, આ ના આવે. ત્રીજું વિધાન જો ઋગ્વેદિક કાળમાં ઇન્દ્રને બ્રહ્માંડના પ્રબંધક તરીકે ઓળખવામાં આવે, ભાઈ આ વિધાન ખોટું છે. તો અસત્ય 3 આવવું જોઈએ ભાઈ, 3 આની અંદર છે પણ 2 છે એટલે આ ના આવે. 3 આની અંદર છે તો આ આવવાની પોસિબિલિટી ખરી, 3 આની અંદર પણ છે. ચોથું વિધાન જોઈ લઈએ, પુષણ નામના ભાઈ ખોટ, તો ખોટ સાચું શું છે? ઇન્દ્રને બ્રહ્માંડનો પ્રબંધક ગણવામાં નથી આવતો તો કોને ગણવામાં આવે છે? વરુણ દેવતાને ગણવામાં આવે. કોને? વરુણ દેવતા છે. આ વરુણ દેવતાને બ્રહ્માંડના પ્રબંધક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ધ્યાનમાં રાખજો મિત્રો. ચોથું છે પુષણ નામના દેવતા જે છે પશુપાલકોના આરાધ્ય દેવતા, આ વિધાન સાચું છે. તો 4 હોય એ પણ સાચું, એટલે કે આ ખોટું કહીશ, આ વિધાન ના આવે. તો આની અંદર મિત્રો એક જ જવાબ બની શકે, ઓપ્શન ડી. ફક્ત 3 જે છે આનો સાચો જવાબ બની શકે છે. તો અહીંયા મિત્રો ધ્યાનમાં રાખજો. આની અંદર જવાબ શું આવે? ઓપ્શન ડી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. બરાબર. ચલો આગળ મિત્રો વાત કરીએ. જો બરાબર, ફક્ત 3 એટલે કે ત્રીજું જ ખોટું છે. ઇન્દ્રના બદલે શું આવવું જોઈએ? વરુણ દેવતા આવવું જોઈએ. 15મો પ્રશ્ન છે, ઋગ્વેદિક કાળના સંદર્ભમાં નીચેનામાંથી કઈ જોડ ખોટી છે? ઋગ્વેદિક કાળના સંદર્ભમાં નીચેનામાંથી કઈ જોડ ખોટી છે? યુદ્ધને શું કહેવામાં? યુદ્ધ માટે કયો શબ્દ વાપરવામાં આવતો? ગવેશના શબ્દ વાપરવામાં આવતો. ધનવાન વ્યક્તિ માટે ગોમત, ગાય માટે ગોમાતા, દીકરી માટે દુહિતા. ખ્યાલ આવે છે કે આની અંદર શું આવે ભાઈ? આની અંદર જવાબ શું આવે? કઈ જોડ ખોટી છે? તો યુદ્ધ આપણે દરેકને ખબર છે ભાઈ, રાજા છે, રાજા પોતે વંશ પરંપરાગત નથી, એની ચૂંટણી થાય છે. રાજાનું એ મુખ્ય કામ છે જેને ગવેશના કહેવાય. ભાઈ રાજાને કયા નામથી ઓળખવામાં આવતા ખબર તમને? રાજાના રાજન્ય કહેવાતા. રાજાને શું કહેવાતા? રાજાના રાજન્ય તરીકે ઓળખવામાં આવતા. આ જે ગવેષણા, આ ગવેષણા એટલે શું? રાજાનું એક મુખ્ય કામ હતું ગવેષણા કરવાનું. આ ગવેષણાનો અર્થ થાય યુદ્ધ. શું થાય છે? યુદ્ધ. મિત્રો ધ્યાનમાં રાખજો, ઋગ્વેદિક કાળની અંદર યુદ્ધો થતા, પણ યુદ્ધો કોના માટે થતા? પશુઓ માટે થતા. ક્યાંક આપણે જૂની પુરાણી અને ઐતિહાસિક સિરિયલો ક્યાંક જોતા હોય તો એક બ્રાહ્મણ આવે છે, કદાચ મહાભારત કાળની વાત કરીએ, રામાયણની વાત કરીએ, તો જે ઋષિમુનિઓ હતા, જ્યારે ઋષિમુનિઓ રાજા જોડે આવે ત્યારે રાજા એમ કે માગો તમને માગો એ આપું, ત્યારે એ બ્રાહ્મણો શું કહેતા? ભાઈ એમને 100 ગાયો આપી દો, 200 ગાયો આપી દો, 1000 ગાય. એટલે ગાય, આ ગાય જે છે મિત્રો, પશુ જે છે એ વખતે એવું હતું કે સંપત્તિનો આધાર પશુઓ પર હતો. તમારી સંપત્તિ કેટલી, તમે કેટલા અમીર છો એનું નક્કી શેના ઉપર? સોના ચાંદીથી નક્કી નહોતું થતું. એ નક્કી તમારે જોડે કેટલા પશુઓ છે, પશુના આધારે નક્કી થતું. જેના જોડે વધારે ગાયો છે એ વધારે અમીર કહેવાતું. અહીંયા ભાઈ અમીરાત, જેનાથી અમીરાત ગણાતી હોય, જેનાથી સંપત્તિ ગણાતી હોય એટલે પશુઓ, તો યુદ્ધ પણ પશુઓ માટે થવાના. તો ઋગ્વેદિક કાળની અંદર યુદ્ધ પશુઓ માટે થતા, એટલે કે આ ગવેષણા અહીંયા જો અહીંયા ધ્યાનમાં રાખજો, ઋગ્વેદિક કાળની અંદર આર્યોના સમયગાળાની અંદર સૌથી વધારે કોઈ ઉલ્લેખ પશુનો થયો છે. સૌથી વધુ ઉલ્લેખ ભાઈ સૌથી વધુ ઉલ્લેખ કયા પશુનો થયો છે? તો સૌથી વધુ ઉલ્લેખની વાત કરીએ તો ઘોડાનો ઉલ્લેખ સૌથી વધુ થયો છે. ઘોડો સૌથી વધુ ઋગ્વેદની અંદર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ ભાઈ કયા સૌથી વધુ મહત્વનું, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કોઈ પશુ હોય તો એ કયું હતું? ગાય હતું. કયું હતું? ગાય. તો ગાય, ગવેષણા, ગાય માટે યુદ્ધો કરવામાં આવતા. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? તો યુદ્ધ એ ગવેષણા છે. આ વિધાન સાચું છે. ધનવાન વ્યક્તિને ગોમત કહેવામાં આવે, જેની જોડે ગાયો વધારે છે એ વધારે ધનવાન છે. એટલે આ વિધાન પણ કેવું છે? સાચું છે. ત્રીજી વસ્તુની વાત કરીએ, બરાબર, ગાયને ગોમાતા કહેવામાં આવતું, આ ખોટું છે ભાઈ.
ગાયને ગો માતાને પણ ગાયને શું કહેવામાં આવતું? કામદા કહેવામાં આવતું. શું કહેવામાં આવતું? કામદા. અહીંયા સરસ રીતે હું લખી દઉં છું એટલે તમને ખ્યાલ આવે. ભાઈ ગાયને કોના તરીકે ઓળખવામાં આવતું? કામદા તરીકે ઓળખવામાં આવતું. કામદા એટલે પોતાની ઈચ્છાઓને પૂરી કરનારી એવી વ્યક્તિ. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? પોતાના દરેક કામને કરનારી વ્યક્તિ, કામ પૂરું કરી આપે એટલે કે કોણ? ગાય સંપત્તિનો આધાર હતો. એટલે જેના કારણે ગાયને શું કહેવામાં આવતું? તો ગાયને કામદા તરીકે ઓળખવામાં આવતું. આ વિધાન ખોટું છે. દીકરીને દુહિતા કહેવામાં આવતી. દુહિતા જે ગાયને દોવે છે તે, જે ગાયને દોવે છે તે, એટલે કે દીકરીને શું કહેવામાં આવતું? એ દુહિતા તરીકે. એટલે ઋગ્વેદિક કાળના સંદર્ભની અંદર અહીંયા કયું સાચું આવશે? મીન્સ કે A, B અને D આ ત્રણ સાચા છે. આ ખોટું છે. અહીંયા ખોટી જોડ જ કીધી છે તો આપણે આનો જવાબ ઓપ્શન C આવશે. આગળ વાત કરીએ 16મો પ્રશ્ન. સાચી જોડ કીધી. અહીંયા લોચા લાપસી ના કરતા હતા. અમુકને તો ઊંઘ આવવા માંડશે, અમુકને ચક્કર આવવા માંડશે. આ સાચું કયું, ખોટું કયું? ધ્યાનથી, ધીમે ધીમે, ચિંતા ના કરશો. આજનો દિવસ એટલે કાળી ચૌદસનો દિવસ, 23મી ઓક્ટોબર. અમુકનો કાળી ચૌદસના દિવસે ચોઘડિયાઓ બદલાઈ જતા હોય. ધ્યાન રાખજો ભાઈ, સાચાનું ખોટું, ખોટાનું સાચું ના થઈ જાય. ધ્યાનથી વાંચો. નીચેનામાંથી કઈ જોડ સાચી છે? ઓપ્શન A સાંખ્ય દર્શન. ભાઈ કોને કીધું છે? મહર્ષિ ગૌતમે કીધેલું છે. યોગ દર્શન મહર્ષિ કપિલે કીધેલું છે. ન્યાય દર્શન મહર્ષિ પતંજલિએ કીધેલું છે. પૂર્વ મીમાંસા મહર્ષિ જૈમિને કીધેલું છે. શાંતિથી જોઈ લેજો મિત્રો, આની અંદર સાચો જવાબ શું? આખા ગામને એક વસ્તુ ખબર છે ભાઈ, યોગ દર્શન જે છે, યોગ દર્શન જોડે કોણ આવે? પતંજલિ. પતંજલિ યાદ કરો, યોગ કરવાનો હોય એટલે સિમ્પલ વસ્તુ એવી થાય કે યોગ દર્શન કોની સાથે સંકળાયેલું છે? મહર્ષિ પતંજલિ જોડે. તો યોગ દર્શનના સામે શું આવવા જોઈએ? પતંજલિ આવવા જોઈએ. તો આનો અર્થ એવો થાય પતંજલિ ન્યાય દર્શનમાં ના આવવા જોઈએ. આ બંને ખોટા છે. અહીંયા સાચું કીધું છે. આ બંને તો ના જ આવે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? ટૂંકમાં સાંખ્ય દર્શન છે મહર્ષિ ગૌતમ, ના આવે ભાઈ. મહર્ષિ ગૌતમ ના આવે. અહીંયા તમને અહીંયા દર્શાવી દઉં છું ભાઈ, સાંખ્ય દર્શન સાથે કોણ સંકળાયેલા છે? સાંખ્ય દર્શન સાથે કપિલ ઋષિ, કપિલ મુનિ સંકળાયેલા છે. ન્યાય દર્શન સાથે કોણ સંકળાયેલા છે? ન્યાય દર્શન સાથે મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ગૌતમ, મહર્ષિ ગૌતમ સંકળાયેલા છે. યોગ દર્શન સાથે કોણ સંકળાયેલા છે? તો યોગ દર્શન સાથે પતંજલિ સંકળાયેલા છે. એટલે કે આ ત્રણે ત્રણ ઉપરના વિધાનો ખોટા છે. સાચું વિધાન શું છે? પૂર્વ મીમાંસા મહર્ષિ જૈમિન. તો આનો રાઈટ આન્સર ડી આવશે. મિત્રો ધ્યાનમાં રાખજો, યોગની અંદર અષ્ટાંગ યોગ કીધા છે 8 પ્રકારના, અને સૌથી ઉત્તમ પ્રકારની કોઈ અવસ્થા હોય તો સમાધિ છે. કઈ છે? સમાધિ. સુખ અને દુઃખનો કોઈ અનુભવ થતો નથી. ઈશ્વરના આત્મા એક લીન, સિંક્રનાઇઝ થઈ જાય છે, એને સમાધિ. યોગની સૌથી ઉત્તમ પ્રકારની જો કોઈ અવસ્થા હોય તો 8મી અવસ્થા છે, અને 8મી અવસ્થા એટલે કઈ અવસ્થા? સમાધિની અવસ્થા છે. તો આની અંદર મિત્રો રાઈટ આન્સર છે ઓપ્શન ડી, મહર્ષિ જૈમિન. આની અંદર રાઈટ આન્સર આવશે. 17માં. હવે ધીમે ધીમે આપણે આપણા લેક્ચરના અંત ભાગમાં ધીમે ધીમે પહોંચી રહ્યા છે. બરાબર. 17મો મધ્યમ માર્ગી વિચારસરણીનો ઉપદેશ કયા ધર્મ સાથે સંકળાય? કયા ધર્મની અંદર મધ્યમ માર્ગની વાત કરી છે? આ મધ્યમ માર્ગ એટલે આ બાજુથી આ બંને બાજુથી નહીં જાય, વચ્ચેથી જવાનું ના, એવું નહીં ભાઈ. મધ્યમ માર્ગી એટલે શું? એક વ્યક્તિ જે છે આજથી લગભગ એવું કહી શકાય કે 3-1000 વર્ષ પહેલા એક વ્યક્તિ થઈ ગયા. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? જેમને બે અલગ અલગ માર્ગ, કાં તો ભગવાન જે જો બે જ વસ્તુ છે, કાં તો એકદમ ભોગવિલાસની વાત છે, કાં તો એકદમ કઠોર તપ છે. આ બંને વચ્ચેનો રસ્તો એટલે મધ્યમ માર્ગ કહેવાય. ખ્યાલ? એકદમ ભોગવિલાસ, એશો આરામ, એકદમ સોફા પર બેઠા બેઠા દ્રાક્ષ ખાવાનું, એ મજા ટેટા જેવા થવાનું, એકદમ મજાની લાઈફ. આ એક પ્રકારનો રસ્તો છે. બીજો એક પ્રકારનો રસ્તો એવો છે કઠોર તપ કરો, પોતાના શરીર જે છે શરીરને એટલું બધું કષ્ટ આપો. બરાબર. પહેલાના ઋષિમુનિઓ પોતાના શરીરને રાફડો બનાવી દેતા ભાઈ ભગવાનની આરાધનાની અંદર. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? અને એક બીજા એક વ્યક્તિ હતા જેમણે બંને માર્ગો અપનાવ્યા, અને બંને માર્ગો અપનાવીને જોયું કે ભાઈ આ બંને માર્ગો કામના નથી, વચ્ચેનો કોઈ માર્ગ અપનાવવો પડશે. એટલે કે આ મધ્યમ માર્ગી વિચારસરણી કયા ધર્મ સાથે સંકળાયેલી છે? અને આપણને દરેકને ખબર છે જ્યારે જ્યારે મધ્યમ માર્ગીની વાત યાદ આવે તો ભગવાન બુદ્ધ યાદ આવે, અને ભગવાન બુદ્ધ યાદ આવે તો કયો ધર્મ યાદ આવવો જોઈએ? બૌદ્ધ ધર્મ, બૌદ્ધ વિચારધારા યાદ આવવી જોઈએ. બુદ્ધમ શરણમ ગચ્છામિ, ધમ્મમ શરણમ ગચ્છામિ. બરાબર. તો આ વસ્તુ આપણે યાદ રાખવી પડે. બરાબર. ચલો આગળ મિત્રો વાત કરીએ. 18મો. ભાઈ કોના 5 ભાગને નિકાય કહેવાય? આપણે અંગુત્તર નિકાય ને બધું જોઈએ. નિકાય, આ નિકાય કોના ભાગ ન કહેવાય? સુક્ત પીટક, વિનય પીટક, અભિધમ્મ પીટક કે જાતક કથાઓ? ખ્યાલ આવે છે કે નહીં મિત્રો?
એક આ ચારેયમાંથી એક ભાગ એવો છે જેના 5 અલગ અલગ ભાગો છે. આ ચારમાંથી પુસ્તક એવું છે, એક ભાગ અલગ છે કે જેના અલગ અલગ 5 ભાગો છે અને 5 ભાગને નિકાય કહેવાય છે. શું આવે ભાઈ? આનો રાઈટ જે આન્સર છે સુક્ત પીટક. આ સુક્ત પીટકના જે 5 ભાગ છે, સુક્ત પીટકના 5 ભાગ છે ને 5 ભાગને શું કહેવામાં આવે? દરેક ભાગને નિકાય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 19મો પ્રશ્ન તમારી સ્ક્રીન ઉપર છે. નીચેનામાંથી કઈ જોડ સાચી નથી? પહેલા છે ભાઈ, જો એક બાજુ અહીંયા મહાજન પદ આપ્યું છે, બીજી બાજુ અહીંયા જાતિ આપી દીધેલી છે. તો જો વૈશાલીની અંદર લીછવી, કપિલ વસ્તુની અંદર શાક્ય, આ રીતે હોવું જોઈએ. બરાબર. વૈશાલીની અંદર લીછવી, કપિલ વસ્તુની અંદર શાક્ય, કુશીનારાની અંદર મલ્લ, પીપલી વનના વિદે. ચલો આની અંદર શું આવે? શાંતિથી વાંચો તો તમને યાદ રહેશે. ચલો જોઈ લઈએ. સાચી જોડ નથી કીધું છે. વૈશાલીની અંદર લીછવી, હા ભાઈ એકદમ સાચી છે. કપિલ વસ્તુમાં શાક્ય, ગૌતમ બુદ્ધને શાક્ય મુનિ કહેવામાં. કપિલ વસ્તુની અંદર લુંબિની વનની અંદર જન્મ એમનો થયેલો. ખ્યાલ આવે છે કે શુદ્ધોધન એમના પિતા હતા, શાક્યના પોતે નેતા હતા, એટલે શાક્ય જાતિ કપિલ વસ્તુમાં. કુશીનારા, મલ્લ, ક્યાંક ને ક્યાંક વર્ધમાન જોડાયેલા છે ભાઈ એની સાથે. બરાબર. A, B, C ત્રણે સાચા છે, ચોથું ખોટું છે. ભાઈ વિદેહ, આ વિદેહ કેના છે? આ વિદેહ કેના છે? તો વિદેહ મિથિલાના છે. વિદેહ કેના છે? વિદેહ મિથિલાના છે. તો પીપલી વનમાં શું આવવું જોઈએ? પીપલી વનમાં મૌર્ય આવવું જોઈએ. મૌર્ય અથવા તો મૌર્ય. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? તો થોડુંક ધ્યાનમાં રાખજો. આગળ વાત કરીએ. 20મો પ્રશ્ન અને લાસ્ટ પ્રશ્ન. નીચેના વિધાનો તપાસવાના છે. ઓપ્શન એમાં છે કપિલ વસ્તુ જેવા ગણરાજ્યોમાં મહત્વના પ્રશ્નો. સલાકા, આ સલાકા છે ને એક પ્રકારની અગરબત્તી છે ભાઈ. અગરબત્તી જેવો પ્રશ્ન છે ભાઈ. સલાકા એક પ્રકારની અગરબત્તી છે, અલગ અલગ રંગ. અગરબત્તી એટલે એક પ્રકારની સળી છે ભાઈ, અલગ અલગ રંગની સળી હોય. એટલે કે તમારે એ સભાની અંદર કોઈ પ્રસ્તાવ હોય ભાઈ, મીન્સ કે એ પક્ષે કેટલા છે તો પોતાની અલગ રંગની સળી ઊભી કરશે. મીન્સ કે ઝંડો એક પ્રકારનો, સળી એક પ્રકારની એવી વસ્તુ કે જે ઊભો કરીને પોતાનું મત આપી શકે, એને સલાકા કહેવામાં આવતી. તો કપિલ વસ્તુ જેવા ગણરાજ્યોમાં મહત્વના પ્રશ્નો માટે સલાકા દ્વારા મત લેવામાં આવતો, પોતાનો ઓપિનિયન આપવામાં આવતો. પાવાની અંદર જે મલ્લ હતા, કેમ 2 જગ્યાએ મલ્લ છે, કુશીનારાયણ પાવા. આ કુશીનારાયણ પાવાની અંદર જે મલ્લ હતા એમનું જે નવું જે પાર્લામેન્ટ હતું, નવું જે સંસદ ભવન હતું, એને ઉંભીટક તરીકે ઓળખવામાં આવતું. ત્રીજું, નૃત્યાંગના આમ્રપાલી. આ આમ્રપાલી વૈશાલી સાથે સંકળાયેલી. વૈશાલી એક ગણરાજ્ય છે, વૈશાલી સાથે સંકળાયેલી છે. ઈરાનના જર્ક્સિસ નામના રાજવી તરફથી પહેલી વાર હિન્દુનું સૈન્ય લડ્યું હતું. આની અંદરથી સાચા વિધાનો જોવાના છે. શાંતિથી વાંચો, વિધાનો વાંચો અને પછી આપણને ખબર પડે કે ભાઈ આની અંદરથી સાચું કયું છે. બરાબર. લગભગ સુધી ત્રીજું તમને ખબર હશે, ત્રીજું સાચું લગભગ છે. કેમ કે નૃત્યાંગના જે આમ્રપાલી છે, આ આમ્રપાલીએ ભગવાન બુદ્ધને પોતાનું આમ્રવન આપી દીધું હતું. કદાચ તમને ખબર હોય તો ભગવાન બુદ્ધને પોતાનું આમ્રવન આપી દીધું હતું. આમ્રપાલી નૃત્યાંગના હતી. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? આની અંદર શું જવાબ આવે? જો આપણે વારાફરતી ચર્ચા કરી. કપિલ વસ્તુ જેવા ગણરાજ્યમાં મહત્વના જે પ્રશ્નો હતા સલાકા દ્વારા એનું મત આપવામાં આવતો, એકદમ રાઈટ છે. બીજું, પાર્લામેન્ટ હતી એનું નામ હતું ઉંભીટક, એ પણ સાચું છે. નૃત્યાંગના આમ્રપાલી કોની સાથે સંબંધિત છે ભાઈ? વૈશાલી ગણરાજ્ય સાથે સંબંધિત છે, આ પણ સાચું છે. 1, 2 અને 3 સાચા છે. 1, 2, 3 આમાં 2 નથી, પેલામાં 1 નથી. ખ્યાલ આવે છે કે ઈરાનના જર્ક્સિસ, ભાઈ ઈરાનનો જે રાજા છે જર્ક્સિસ દરાયસનો પુત્ર હતો. આ રાજવી કોનો પુત્ર છે? દરાયસનો પુત્ર હતો અને દરાયસનો પુત્ર છે જર્ક્સિસ. આ જર્ક્સિસ નામના રાજવી તરફથી પહેલીવાર હિન્દુનું સૈન્ય ભાઈ કઈ જગ્યાએ લડ્યું હતું? થર્મોપોલી નામનો ઘાટ. થર્મોપોલી જે ઘાટ છે, થર્મોપોલી ઘાટ જોડે પહેલીવાર આ સૈન્ય હિન્દુનું લડે છે. આ વિધાન પણ મિત્રો એકદમ રાઈટ છે. એટલે આની અંદર જે જવાબ જે આવે એ આપેલ તમામ, એટલે કે 1, 2, 3, 4 આની અંદર જવાબ આવે. શું જવાબ આવશે ભાઈ? 1, 2, 3, 4 મિત્રો આની અંદર જવાબ આવે. તો આવી રીતે મિત્રો આખો લેક્ચર છે આપણે સરસ રીતે શાંતિથી રીતે આપણે કર્યો છે. બરાબર. એનો સરસ રીતે પસાર કર્યો છે, શાંતિથી આપણે જોયો છે. મિત્રો આની અંદરથી જ ઘણા બધા પ્રશ્નો મિત્રો આવતા હોય છે, વારંવાર પૂછાતા હોય છે. એટલે ધ્યાન રાખીને તૈયારી મિત્રો કરવી. કારણ કે હવેથી મિત્રો જે આપણું આગળનું વર્ષ છે અને આગળના વર્ષની મિત્રો જે મિત્રો મને જોઈ રહ્યા છે એ તમામના નવા વર્ષની મિત્રો ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. હેપી દિવાળી, હેપી ન્યૂ યર. અને મિત્રો એવી આશા વેબ સંકુલ પરિવાર તરફથી એવી શુભકામનાઓ કે તમને તમારા સ્વપ્નની નોકરી મળે અને તમે જે તમારા સ્વપ્નની અંદર તમે જે નોકરી માટે તમે જે મહેનત કરી રહ્યા છો, કે જે ખરેખર તમે જેને સક્સેસ કહી રહ્યા છો, એ સફળતા તમારા સુધી પહોંચે એવી દિલથી વેબ સંકુલ પરિવાર તરફ
તરફથી ખૂબ જ શુભેચ્છા પાઠવું છું. તો ત્યાં સુધી મિત્રો જોતા રહો જીપીએસસી ઓનલાઈન વેબ સંકુલ. મળી આવતા લેક્ચરની અંદર. થેન્ક યુ વેરી મચ.